हरे कृष्ण माता जी, सन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विल डू मंगलाचरण। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा माता हरे जी दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। लेट अस डू मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावेत गौर भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। So we'll continue Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita continue చేద్దాం ఈ రోజు మనం. సో ఎన్ని శ్లోకాస్ కవర్ అయ్యాయి?
5.9 వరకు అయ్యాయి 9 మాతాజీ. 5.9 5.9 వరకు వరకు అయినాయి మాతాజీ. 5.8 5.9 లో ఏం డిస్కస్ చేస్తాం చెప్తారా ఎవరైనా 1 or 2 పాయింట్స్? నేను చెప్తాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒక నిమిషం, పావని మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కర్మయోగి అసలు మన చూపును దాన్ని బట్టి కర్మ ఏ విధంగా చేస్తామో, చేసినా కూడా చేయని వాని కింద ఎలా లెక్క వస్తుంది అనేది తెలుసుకున్నాం మాతాజీ. అంటే ఏదన్నా చూసినా, విన్నా, వాసన చూసినా, నిద్రించిన ప్రతి పనిలో కూడా మనం కృష్ణాన్ని సెంటర్ గా చేస్తాము. కాబట్టి అతను కర్మ చేసినా కూడా చేయని వాని కిందే లెక్క వస్తుంది అని తెలుసుకున్నాం మాతాజీ. ఓకే, ఎస్ రాణి మాతాజీ మీరు చెప్తారా? భౌతికంగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆహార నిద్ర మైథునం చేస్తారు మాతాజీ. ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేస్తారు. కాకపోతే వాళ్ళు కర్మబంధనంలో చిక్కుకోకుండా ముక్తికి చేరుకుంటారు మాతాజీ. మన భౌతికంగా ఉన్న వాళ్ళు రోజు వంట ఏంటి చేసుకోవాలని ఆలోచిస్తుంటారు. కానీ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న వాళ్ళు కృష్ణుడికి ఏంటి నైవేద్యం నివేదించాలి అని ఆలోచిస్తారు మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చెప్తారా? ఇంకేమైనా పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తారా? ఓకే, దెన్ ఫైన్. మనం నెక్స్ట్ లో కంటిన్యూ చేద్దాం. నేను షేర్ చేస్తాను. రిసైట్ చేద్దాము. బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి అంగం త్యక్త్వా కరోతి యః అంగం త్యక్త్వా కరోతి యః సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన లిప్యతేన స పాపేన లిప్యతేన స పాపేన లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా 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 బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంగం కరోతి యః బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా. ఫుల్ శ్లోక చదువుదాం. బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా. ఎవరైనా శ్లోక రిసైట్ చేస్తారా? చదువుతాను మాతాజీ. చెప్తాను. పావని మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు, చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ.
బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా. హరే థ్యాంక్ కృష్ణ యూ మాతాజీ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రాణి మాతాజీ ట్రాన్స్లేషన్ చదవండి, అనువాదం. అనువాదము. కర్మ ఫలములనన్నింటినీ భగవానునికి అర్పించి ఆసక్తి లేకుండా తన ధర్మములను నిర్వహించువాడు నీటిచే అంటబడని తామరాకు వలె పాప పాప కర్మ ఫలితములచే ప్రభావితుడు కాదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సంధ్యా మాతాజీ భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ బ్రాహ్మణి అనగా కృష్ణ చైతన్యందు అని అర్థము. సాంకేతికంగా ప్రధాన అని పిలువబడు భౌతిక జగత్తు ప్రకృతి త్రిగుణముల సంపూర్ణ ప్రదర్శనము. సర్వం హేతి బ్రహ్మ మాండికోపనిషత్తు తస్మాదే తద్ బ్రహ్మ నామరూప మన్యం జయతే ముండకోపనిషత్ 1.119 అను వేదమంత్రములు మరియు భగవద్గీత 14.3 ఎందలి మమ ఏ నిర్మహద్ బ్రహ్మ అను శ్లోకమునకు మమ యోనిర్ మహత్ బ్రహ్మ అను శ్లోకమును భౌతిక జగత్తునందలి సర్వమును బ్రహ్మము యొక్క శక్తియేనని సూచించుచున్నవి. అనగా జగత్తునందలి కార్యములు తమకు కారణమైన బ్రహ్మం కంటే భిన్నములుగా వ్యక్తీకరింపబడినను వాస్తవమునకు అవి కారణము కంటే అభిన్నములైనవి. ఈశోపనిషత్తు నందు సర్వమును పరబ్రహ్మమునకు లేక శ్రీకృష్ణుడికి సంబంధించిందేనని చెప్పబడినది. కనుక సర్వమును శ్రీకృష్ణుడికి చెందినదనియు శ్రీకృష్ణుడు సర్వమునకు స్వామి అనియు తత్కారణముగా సర్వమును శ్రీ భగవాన్ శివ యందే నెలకొల్పవలెనని ఎరిగినవాడు తన పాప పుణ్య కర్మముల ఫలములతో ఎట్టి సంబంధమును కలిగి ఉండడు. భౌతిక దేహం కూడా ఒక ప్రత్యేక కార్యం కొరకే భగవాన్ చే ప్రసాదింపబడినందున భౌతిక దేహమును కూడా కృష్ణ చైతన్యం వినియోగించవలను. అప్పుడు నీటి గల తామరాకు తడియబడినట్టు అది పాపకర్మ ఫలములను అతీతమగును. భగవానుడు భగవద్గీత 3.30 యందు మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్య నీ కర్మములన్నింటినీ నాకు అర్పింపము అని చెప్తున్నాడు. సారాంశం ఏమనగా కృష్ణ చైతన్యందు లేనివాడు దేహీంద్రముల భావన అనుసరించి వర్తింపగా కృష్ణ చైతన్యవంతుడు దేహమును శ్రీకృష్ణుడి సొత్తు కనుక దాన్ని శ్రీకృష్ణుడు సేవ యందే వినియోగింపవలని జ్ఞానంతో వర్తించింది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారో ఒకసారి చూద్దాం. బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి. సో బ్రహ్మం ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి ఆదాయ అంటే అర్పించడం అనమాట. ఏంటి? కర్మాణి, మనం చేసిన కర్మని బ్రహ్మణ్యాదాయ. సో బ్రహ్మణ్ అనే వ్యక్తికి మనం అర్పించాలి అని చెప్తున్నారు. సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః అంటే దానిపైన మమకారం అనేది వదిలేసి మనము కార్యాల్ని నిర్వహించాలి. సంగం అంటే అటాచ్మెంట్ అన్నమాట. త్యక్త్వా అంటే త్యజించడం. సో ఆ ఆసక్తి మమకారం అనేది లేకుండా కరోతి యః ఆ కర్మలు అనేవి మనం ఆచరించాలి. లిప్యతే నస పాపేన అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పాప కర్మల నుండి మనం విముక్తులం అవుతాము. ఎలా అవుతాము అంటే పద్మపత్రమివాంభస. అంబస అంటే వాటర్ అన్నమాట. సో ఎలా అయితే పద్మపత్రం తామరాకు పత్రం పైన వాటర్ అనేది ఎలా అయితే వెళ్ళిపోతుందో మనం పైన చెప్పిన లైన్లో చేయడం వల్ల లిప్యతే నస పాపేన మనం ఎలాంటి పాపాలు అనేవి అంటుకోకుండా అంత విడివడి ఉంటాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. అది ఒక్కొక్క వర్డ్కి మీనింగ్. సో మళ్ళీ అనువాదం చూద్దాం. కర్మ ఫలములను అన్నింటినీ భగవానునకు అర్పించి ఆసక్తి లేకుండా తన ధర్మములను నిర్వహించువాడు నీటిచే అంటబడని తామరాకు వలె పాప కర్మ ఫలితములచే ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, అయితే ఇక్కడ బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి అని చెప్పారు కదా. జనరల్గా మనకి భక్తిలోకి వచ్చాక భక్తి గురించి తెలుసుకున్నాక ఆ బ్రహ్మణ్ ఎవరు అంటే ఎవరని చెప్తాం చెప్పండి? దేవాది దేవుడు కృష్ణుడు అని చెప్తాం. కృష్ణ భగవానుడు. సో ఆ బ్రహ్మణ్ అంటే కృష్ణుడు, దేవాది దేవుడు. సో మన కర్మలన్నీ భగవంతునికి అర్పించాలి అని చెప్పి
మనం తెలుసుకుంటాం భక్తిలోకి వచ్చాక. కానీ ఎవరికైతే భక్తి గురించి తెలియదో ఈ బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి అంటే ఏమనుకుంటారు అంటే, మనకి భగవంతుడు చెప్పాడు నా నుండే ఈ భౌతిక జగత్తు కూడా సృష్టించబడింది అని చెప్తారనమాట. సో ఎవరికైతే భగవంతుడి నుంచే ఈ సమస్త సృష్టి నడవబడుతుంది అని తెలియదో వాళ్ళు బ్రహ్మన్ అంటే ఏమనుకుంటారు అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు ప్రకృతి అనుకుంటారు అనమాట. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ శ్లోకాన్ని వాళ్ళు ఎలా అన్వయించుకుంటారు అంటే నేను నా కర్మలన్నిటినీ కూడా భౌతిక ప్రకృతికి అర్పించాలి అని చెప్పి అనుకుంటారనమాట. కానీ ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు అది క్లియర్ చేసేస్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ బ్రహ్మన్ అంటే మనకి పర్పోట్లో కూడా చెప్పారు, ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. అనువాదం భాష్యంలో చెప్పారు చూడండి. ఇక్కడ బ్రహ్మణి అనగా కృష్ణ చైతన్యమునందు అని అర్థము అని మనకి క్లారిటీ ఇచ్చేసారనమాట. కానీ ఎవరికైతే కృష్ణ చైతన్యం కృష్ణనే అల్టిమేట్ గోల్ అని తెలియదో వాళ్ళు బ్రహ్మన్ అంటే ఏమనుకుంటారు అంటే భౌతిక జగత్తు అని చెప్పి అనుకొని భౌతిక జగత్తుకి ఇదో అని శ్లోకము భౌతిక జగత్తు నందలి సర్వమును బ్రహ్మము యొక్క శక్తినేనని సూచించుచున్నది. సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఆ భౌతిక జగత్తుకి వాళ్ళ కర్మలన్నీ అర్పిస్తారు. బట్ మనం యాజ్ ఏ ప్రాక్టీసింగ్ డివోటీస్ గా మనం భక్తి మార్గంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మొత్తం కూడా భగవంతునిగా. ఆ భౌతిక జగత్తుకు కూడా ఆధారం ఎవరు చెప్పండి? శ్రీకృష్ణ మన కార్యాలన్నిటి యొక్క రిజల్ట్స్ ని భగవంతునికి అర్పించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాటి యొక్క కర్మ ఫలితాలు అనేవి మనకి అంటకుండా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఎలా అంటకుండా ఉంటాయని చెప్తున్నారు? పద్మపత్రం ఇవాంబస. ఇప్పుడు చూడండి తామరాకు పైన వాటర్ వేస్తే ఇప్పుడు మనకి తామర పువ్వు ఎక్కడ ఉంటుంది? నీటిలోనే ఉంటుంది. కానీ ఒక్కసారి ఆ తామర పువ్వుని నీటి నుండి తీసినప్పుడు ఇట్లా విదిలించేస్తే ఇంకా వాటర్ ఏమైనా ఉంటుందా? ఆకు మీద ఉండదు మాతాజీ, ఉండదు, జారిపోతుంది. రైట్, అలా ఒక డ్రాప్ గా ఉంటది తప్ప ఆ వాటర్ ఇప్పుడు మన స్కిన్ పైన మన చేతి పైన వాటర్ పడింది అనుకోండి ఆ తడి అనేది మనకి తగిలిద్ది. కానీ తామరాకు పైన వాటర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ తామరాకుకి ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉండదు అనమాట. అది దానికి అది సపరేట్గా ఉంటుంది, దీనికి ఇది సపరేట్ గా ఉంటుంది. రెండు కలవడం అనేది జరగదన్నమాట. సో మనం కూడా చేసే కర్మల యొక్క ఫలితాలు అనేవి మనకి అంటకుండా, ఎలా అయితే తామరాకు పైన వాటర్ అనేది అంటకుండా రెండు విడివడి ఉన్నాయో అలా మనం చేసే కర్మల ప్రతిఫలం అనేది మనకి అంటకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి? మన కర్మ ఫలితాలన్నీ కూడా మన కర్మం చేసే అదంతా కూడా ఎవరికి అర్పించాలి? భగవంతునికి అర్పించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. మనకి 3.9 లో కూడా చూసాం, గుర్తుందా మీకు? యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధన తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంఘ సమాచార అని చెప్పి చదువుకున్నాం. ఐడియా ఉందా? ఉంది మాతాజీ. లేదా? ఓకే. సో 3.9 లో కూడా ఏం చెప్తారంటే బంధనానికి కారణం ఏంటి అంటే మనము పని చేయడం కాదనమాట, పని వెనక ఉన్న మోటివేషనే మనల్ని బంధనంలో పడేస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి నా మోటివేషన్ ఏంటి అంటే నేను ఒక పని చేయడం, ఒక కార్యం చేయడం, ఒక కర్మ చేయడం వల్ల నా మోటివేషన్ ఏంటి అంటే వెనక నా మోటివేషన్ ఏంటి అంటే నా ఇంద్రియ ప్రీత్యార్థం కొరకు, నా ఫ్యామిలీ కొరకు, నా తృప్తి కొరకు, నా సంతోషం కొరకు అని చేశాను అనుకోండి. సో ఆ కర్మ చేయడం వల్ల వచ్చిన రిజల్ట్స్ అనేవి ఆర్ ఆ కర్మ చేయడం వల్ల వచ్చిన రియాక్షన్స్ అనేవి, ప్రతిఫలం అనేది నాకే వస్తుందా రాదా చెప్పండి? మీకే వస్తుంది. కానీ మన కర్మ ఫలితాల్ని 3.9 లో చెప్పినట్టు యజ్ఞార్థాత్, యజ్ఞ పురుషుడు ఎవరై ఉంటారు విన్నారా మీరు? 3.9 చదివే కదా ఇక్కడ దాకా వచ్చాం మనం. ఎవరికి ఆఫర్ చేయాలి? యజ్ఞ పురుషుడు, ఎస్, లార్డ్ విష్ణు, కృష్ణ. సో మనం యజ్ఞం చేసేటప్పుడు కూడా ఎవ్రీ టైం మనం ఏదైతే ఆఫర్ చేస్తామో, ఆహుతి ఏదైతే ఇస్తూ ఉంటామో యజ్ఞంలో, అదంతా కూడా ఎవరికి ఆఫర్ గా వెళ్తుంది అంటే విష్ణుకి ఆఫర్ గా వెళ్తుంది అనమాట. అగ్నిదేవుడు దాన్ని విష్ణుమూర్తికి అర్పిస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో మనం చేసే ప్రతి పని కూడా కృష్ణకి ఆఫర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే దాని యొక్క పాప కర్మలు కానీ పుణ్యకర్మలు కానీ ఏవి కూడా అంటవన్నమాట. చాలా మంది అనుకోవచ్చు అంటే నేను పుణ్యం చేస్తున్నప్పుడు పుణ్య ఫలితాలు నాకు వస్తే మంచిదే కదా అని చెప్పి అనిపిస్తుందా, అనిపించదా చెప్పండి?
అనిపిస్తది అనిపిస్తుంది. మాతాజీ. నేను ఇంత మంచి అనిపిస్తది మాతాజీ. చేస్తున్నాను, నేను ఇంత కష్టపడి ఇంతమందికి హెల్ప్ చేస్తున్నాను, మరి దాని రిజల్ట్ కూడా నాకు రాకుండా అది కూడా కృష్ణకు అర్పించమంటారు ఏంటి మాతాజీ? ఇంత కష్టపడి సంపాదించి నా డబ్బులన్నీ నేను దాన ధర్మాలకు చేస్తున్నాను, ఆ ప్రతిఫలం నాకు రావాలని నాకు ఉంటుంది కదా, ఆ మాత్రం నేను కోరుకోనా అని చెప్పి కొంతమందికి అనిపిస్తుంది అనమాట. ఫైన్, కానీ రిజల్ట్ ఏంటి అన్నది చూసినప్పుడే కదా మనం అది కావాలా వద్దా అని చెప్పి మనకి తెలుస్తుంది. సో మంచి ఫలితం చేసాం అంటే మంచి కర్మలు చేసాము, అది మనం కానీ భగవంతుడికి మళ్ళీ ఆఫర్ చేయలేదు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? అది కూడా మన మళ్ళీ జన్మ. ఖాతాలోకి వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. లేదు మంచి ఫలితాలు చేసామనుకో స్వర్గానికి వెళ్తాం, మనం భోగాలు అనుభవించడానికి స్వర్గానికి వెళ్తాం. స్వర్గంలో కూడా చేసేది ఏంటి? మళ్ళీ మనం ఆహార నిద్ర మళ్ళీ భయం ఆహుతి. అవే ఉంటాయి, అవే పనులు ఉంటాయి కదా అక్కడ కూడా. కాకపోతే బాడీ అనేది ఏమైతుంది అంటే, ఇప్పుడు మనకున్న శరీరం ఏంటి అంటే ఎక్కువ పెయిన్ గానీ ఎక్కువ ప్లెజర్ ని గానీ తట్టుకోలేదన్నమాట. అంటే చాలా ఎక్కువ బాధ వచ్చింది అనుకోండి, మన శరీరం తట్టుకోగలుగుతుందా? లేదు పెట్టుకోలేదు లేదు. మాతాజీ. లేదు మాతాజీ. టూ మచ్ సుఖం అనుభవించాలి అనుకోండి, మన శరీరం సరిపోతుందా దానికి? సరిపోదు ఆటికి మాతాజీ. సరిపోదు మాతాజీ, అది దానికి ఆటికి సరి. సో ఇప్పుడు సరిపోదు. మనకున్న శరీరం ఏంటి అంటే, ఏది ఎక్కువైనా ఏది తక్కువైనా అంటే అట్లా ఏది ఉన్నా కానీ తట్టుకోలేదన్నమాట. కొంచెం మధ్యస్థంగా ఉంటే మన శరీరం తట్టుకోగలుగుతుంది. అదే మనం స్వర్గానికి వెళ్ళామనుకోండి, అప్పుడు మనం ఈ శరీరంలో ఉండం. అప్పుడు ఏ శరీరంలో ఉంటామంటే మనం భోగ శరీరంలో ఉంటాం అనమాట. సో ఆ శరీరంలో ఏమవుతుంది అంటే ఎంత ప్లెజర్ అయినా అనుభవించవచ్చు అనమాట. సో ఎంత తిన్నా కానీ అరిగిపోతుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, మనకి చాలా నచ్చింది ఐటమ్, సో కొంచెం తింటాం, ఇంకొంచెం తింటాం. అంతకన్నా ఎక్కువ తిన్నాం అనుకోండి, ఖచ్చితంగా స్టమక్ అప్సెట్ అవుతుందా అవ్వదా? అవుతుంది అవుతుంది మాతాజీ. మాతాజీ. అవుతుంది. ఎంత నచ్చిన ఐటమ్ అయినా కానీ కొంతవరకే ఎంజాయ్ చేయగలం, మనకి లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి ఈ శరీరానికి. కానీ మనం ఆ స్వర్గానికి వెళ్ళామనుకోండి, భోగ శరీరంలో ఏంటంటే ఎంత తిన్నా కానీ ఆ బాడీకి డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అట్లాంటివన్నీ రాకుండా అరాయించేస్తుంది అనమాట. ఎందుకు అంటే అక్కడ శరీరం డిజైనే అదనమాట. భోగం అనేది ఆ బేస్ గా పెట్టి ఆ శరీరం అనేది తయారు చేయబడింది. ఓకే, సో నేను స్వర్గానికి వెళ్ళాను, మరి అక్కడైనా నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను కదా, ఎందుకు రిజల్ట్స్ నేను తీసుకోకూడదు అంటే ఏమవుతుంది అంటే, ఒక మన అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఉన్నంత వరకు అక్కడ ఉంటామన్నమాట. అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ జీరో అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చి పెడతాము? మళ్ళీ ఈ భౌతిక మళ్ళీ ప్రపంచంలోకి భౌతిక వస్తాం. ప్రపంచంలోకి మాయా జగత్తులోకి పడతాం మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చే పడతాం. యాక్చువల్ గా స్వర్గలోకం కూడా మాయా జగత్తే. మాయా జగత్ అంటే అది కూడా మాయనే అన్నమాట. ఆ బ్రహ్మ భువన లోకాల్ పునరావర్తినోర్జున మాముపేత్యతు పునర్జన్మ ఆ పునర్జన్మన విద్యతే. పునర్జన్మ నా విద్యతే. సో ఈ మొత్తం ఆ బ్రహ్మ భువన లోకాలు, బ్రహ్మలోకం నుండి కింద ఉన్న పాతాల లోకాల వరకు అన్ని కూడా మాయతో మోహరించిన లోకాలే అన్నమాట. కానీ ఏమైతుందంటే పైకి వెళ్ళే కొద్దీ సుఖం పెరుగుతూ ఉంటుంది, కిందకి వెళ్ళే కొద్దీ దుఃఖం పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. బట్ మాయ అనేది కామన్. మాయ ఎప్పుడు పోతుంది అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు మొత్తంని దాటి మనం వైకుంఠ లోకాలకి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే మాయ ప్రభావం అనేది ఉండదన్నమాట. లేదు అంటే ఇక్కడే మనం పుణ్యం వల్ల పైకి వెళ్ళినా పాపం వల్ల కిందకి వెళ్ళినా, లేదు సమంగా మధ్యలో ఉన్న ఎక్కడున్నా కూడా మనం మాయ ప్రభావంలోనే ఉంటాం అన్నమాట. సో ఏమైంది, క్రెడిట్ అనేది పోయాక కంప్లీట్ గా జీరో అయిపోయాక మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తాము. ఇక్కడికి వచ్చాక ఏమవుతుంది, ఇంకొంచెం బెటర్ లైఫ్ లో పుడతామేమో, ఇవాళ మనకున్న ఫెసిలిటీస్ వల్ల కొన్ని పుణ్యకర్మలు చేయడం వల్ల ఇంకొంచెం మంచి లైఫ్ అనేది వస్తుంది. బట్ ఏంటి అంటే చేసే పని అదే అవుతుంది అనమాట. అదే పాపం చేసామనుకోండి, ఎవిడెంట్ గా తెలుసు ఖచ్చితంగా మనం నరకలోకాలకి వెళ్ళాలి. అక్కడ ఏమవుతుంది, ఇదే శరీరంతో నరకలోకాలకి వెళ్ళామనుకోండి, ఒకసారి కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మనం చనిపోతాం కదా. కానీ నరకలోకాల్లో ఏం శరీరం ఉంటుంది తెలుసా? యాతనా శరీరం ఉంటుంది అనమాట. యాతనా శరీరం ఎలా అంటే కట్ చేసినా కూడా బాధ ఉంటది కానీ మనం చనిపోవడం అనేది ఉండదు అక్కడ. సో మనం చూస్తుంటాం కదా నరకంలో శిక్షలు ఎలా ఉంటాయంటే కొరడాలతో కొట్టడం అని. సో అవి సోలాలతో పొడవడము. ఎగ్జాక్ట్లీ చూస్తుంటాం కదా మూవీస్ లో మనము. ఆ, అట్లాంటి శిక్షలు అనేవి మనకు అక్కడ ఉంటాయి. కానీ ఏది చేసినా కూడా ప్రతిఫలం అనేది మనం అనుభవించకుండా ఉండడం అనేది ఎప్పుడైనా ఫెయిర్ డీలా కదా, ఆలోచించండి. పుణ్యం రాదు, పాపం రాదు, బట్ మనం చేసే పనికి ప్రతిఫలం అనేది కూడా మన పైన లేకుండా మనం ఎప్పుడు కూడా అలా ప్రశాంతంగా ఒక లెవెల్లో ఉంటున్నాము. అండ్ తర్వాత ఇంకా అసలు మనం అనుభవించడానికి కర్మనే లేదు అంటే అది మనకి బెస్ట్ ఆఫరా కదా చెప్పండి? బెస్ట్ Best ఆఫర్ offer. బెస్ట్ ఆఫరే బెస్ట్ మాతాజీ. ఆఫర్ మాతాజీ. మీకు వెళ్ళడం చాలా కష్టం మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అసలు జన్మ తీసుకోవడమే మనకి పెద్ద నరకం అనమాట. ఏమంటారు అంటే ఆత్మ ఇలా భౌతిక శరీరంలో చిక్కుకుపోవడం అనే దానికంటే కూడా
పెద్ద ప్రాబ్లం అనేది ఇంకొకటి లేనే లేదనమాట. అందుకనే మనం అంటే మన అజ్ఞానం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ అంటే రిలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ అనుకుంటున్నాం కానీ, బట్ ద బేసిక్ ప్రాబ్లం, మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి? అసలు మనమంటూ ఈ శరీరంలో ఉన్నాం కాబట్టే కదా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని అనుభవిస్తున్నాము. మనమంటూ ఈ శరీరంలో లేకుండా మనం విముక్తులం అయిపోయాం అనుకోండి, ముక్తి పొందాం అనుకోండి, అసలు మనం చెప్పే ఇక్కడ సెట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని మ్యాటర్ అవుతాయి? అసలు ఉంటాయా? అవి పరిధిలోకి వస్తాయా? ఉండవు అవును. మాతాజీ. రావు మాతాజీ రావు 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 మాతాజీ ఇలాగ రావు. రూట్ కాజ్ ఏంటి? అన్నిటికీ ఇవాళ అనుభవిస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ రూట్ కాజ్ ఏంటి? ఈ శరీరం సరే తీసుకుంటున్నాం కాబట్టే మనం ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనుభవిస్తున్నాం. ఈ శరీరం తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి? కర్మ చేస్తున్నాం, ప్రతిఫలం అనుభవించడానికి శరీరం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కానీ కంప్లీట్ గా ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నుండి, మొత్తం ఈ తలకాయ నొప్పి నుండి బయటపడిపోవాలంటే ఏంటి? అసలు మన కర్మ అకౌంట్ లో ఏమీ ఉండకూడదు కదా. సో కర్మ అకౌంట్ లో ఏమీ ఉండకుండా కర్మ చేయడమే ఈ 5th చాప్టర్ చెప్తుంది అనమాట మనకి. యాక్షన్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, ఎలా కృష్ణ చైతన్యంలో కర్మ చేయాలి అనేది మనకి ఈ 5th చాప్టర్ చెప్తుంది. సో ఎలా చేయాలని చెప్తున్నారు? మీరు అన్ని పనులు చేయండి, కానీ ఏం చేసినా కానీ మీ రిజల్ట్స్ అనేవి, మీ కర్మ అనేది అంతా కూడా భగవంతునికి ఆఫర్ చేయండి. వాటిపైన మమకారం పెట్టుకోవద్దు, రిజల్ట్స్ పైన మమేకం అయిపోయి మమకారం పెట్టుకోవద్దు. దాని వల్లనే ఇవాళ మీరు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనుభవిస్తున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఎంత ఫ్రీ అయిపోతాము అంటే, భౌతిక జగత్తులో ఉండి కర్మ చేస్తున్నా కూడా కర్మ బంధనాలు ఎలా అంటకుండా ఉంటాయంటే, ఆ పద్మపత్రం పైన ఆ వాటర్, నీటి చుక్కలు అనేవి ఎలా అంటకుండా ఉంటాయో, మనం కూడా అంత ఫ్రీగా, అంత బంధనాలు అనే వాటి నుండి మనం విముక్తులం అయిపోయి ఉండగలుగుతాం అనమాట. ఎప్పుడు మన కర్మ ఫలితాలన్నీ కూడా, మనం చేసే ప్రతి కర్మ కూడా భగవంతునికి ఆఫర్ చేసినప్పుడే అది పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Clear. మాతాజీ. క్లియర్ మాతాజీ భగవద్గీత జ్ఞానం లేకపోతే ఏమైతుందంటే, పుణ్యం చేసే వెనకే కొంచెం మనకి మంచి బుద్ధి ఉందనుకోండి, ఎవరికైనా హెల్ప్ చేద్దాం, పుణ్యం చేసుకుందాం, మనం మానవ జన్మ తీసుకుంది పుణ్యం చేసుకోవడానికే కదా అన్న జనరిక్ కాన్సెప్ట్ లో ఉంటాం. కానీ బట్ భగవద్గీత జ్ఞానం తెలుసుకున్నప్పుడే అర్థమైతే, పుణ్యం వెనక పరిగెత్తద్దు, పాపాలు చేస్తూ అటు కూడా కిందకి వెళ్ళొద్దు. మన ఫోకస్ ఎప్పుడు ఎట్లా ఉండాలంటే, మనం ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి భగవంతుడు వీలైనంత తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి. హాస్పిటల్కి వచ్చిన వాడు ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్లో ఇంకా ఒక జనరల్ వార్డ్ నుంచి ఇంకొంచెం బెటర్ వార్డ్కి వెళ్ళాలి, ఇంకొంచెం బెటర్ వార్డ్కి వెళ్ళాలనుకుంటారా? హాస్పిటల్ నుండి త్వరగా డిశ్చార్జ్ అయిపోయి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటారా చెప్పండి? హాస్పిటల్ వరకు వెళ్ళిపోవాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. కొంచెం తెలివున్నవాడు ఏమనుకుంటారు? వీలైనంత తొందరగా నేను ఇక్కడ నుండి బయటపడిపోవాలి, ముందు నా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. ఎంత బెటర్ వార్డ్స్కి వెళ్ళినా కూడా అది హాస్పిటలా కాదా చెప్పండి? అవును హాస్పిటల్ అంటే మాతాజీ హాస్పిటల్ అది మాతాజీ. ఎన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి, ఎంత లగ్జరీ అయినా అది ఎగ్జాక్ట్లీ. హాస్పిటలే. అది ఎన్ని సదుపాయాలున్నా, ఎంత ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చినా, ఏదున్నా కూడా అది హాస్పిటలే. అక్కడ మందుల వాసన ఉంటుంది, ఆ డాక్టర్లు ఉంటారు, సూదులు పొడిచేది ఉంటుంది, ఆ టెస్ట్లని ఈ టెస్ట్లని, మనశ్శాంతి అనేది ఉండనే ఉండదు అనమాట. అలాంటి ప్లేస్ లో నేను బెటర్ అవ్వాలి, నేను జనరల్ వార్డ్ లో ఉన్నాను, కొంచెం లగ్జూరియస్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాలి, సూట్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాలి, అట్లా అని అనుకోవడం అనేది ఫూలిష్నెస్ అనమాట. జ్ఞానం లేని వాళ్ళు అలా అనుకుంటూ ఉంటారు. సో మనం కూడా ఏంటంటే, జ్ఞానం లేదనుకోండి, భగవద్గీత జ్ఞానం, నేను ఈ జగత్తులోనే ఇంకొంచెం పైకి వెళ్తాను, ఇంకొంచెం స్వర్గలోకాలకు వెళ్తాను, ఆ లోకానికి వెళ్తాను, ఈ లోకానికి వెళ్తాను, చంద్రలోకానికి వెళ్తాను, అట్లా వెళ్తాను, ఇట్లా వెళ్తాను అనుకుంటాం. కానీ దట్ ఈస్ ఆల్ ఫూలిష్నెస్. రియల్ జ్ఞానం తెలిసిన వాడు అనుకుంటారనమాట, దిస్ ఈస్ లైక్ అ హాస్పిటల్, వై షుడ్ ఐ వాంట్ టు స్టే ఇన్ ద హాస్పిటల్? నేను ఎందుకు ఉండాలనుకుంటున్నాను హాస్పిటల్లో? లెట్ మీ జస్ట్ ద జాబ్ డన్, తొందరగా నా పని ఇక్కడ ముగించుకొని నేను నా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి, నా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడే నాకు ప్రశాంతత అని చెప్పి తెలియాలన్నమాట. సో అది మనకి, అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే, ఆ ట్రీట్మెంట్ అనేది జరగాలి కదా, త్వరగా క్యూర్ అయ్యే బయటకు వెళ్తాం కదా. హాస్పిటల్ నుండి ఎలా బయటకు వెళ్తాం? క్యూరింగ్ అనేది ఫాస్ట్ గా జరిగితేనే కదా బయటకు వెళ్తాం, ట్రీట్మెంట్ అనేది. సో అవును మరి ఆ ట్రీట్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది? ఇలా పనులు అనేవి మనం భగవంతునికి ఆఫర్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఎందువల్ల మనం ఇక్కడ నుండి ఆ పాపకర్మ అంటే ఆ కర్మబంధనం నుండి బయటపడతాము అని ఎలా ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అనేది మనకి నెక్స్ట్ శ్లోకాలో చెప్తున్నారు అనమాట. ఒకసారి చూద్దాం నెక్స్ట్ శ్లోక. 5:11 రిసైట్ చేద్దాము. కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కేవలైరింద్రియైరపి 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 కేవలైరింద్రియైరపి
योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ఎవరైనా చదువుతారా? యశోద మాతాజీ చదువుతారా? నేను చదువుతాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కైవలైరింద్రియైరపి యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే. మాతాజీ వచ్చిందా తప్పు లేకుండా? ఎస్ మాతాజీ. లేదు పలకలేకపోయాను అనుకుంటున్నాను. లేదు మాతాజీ బానే చెప్పారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇందాక ఎవరు అడుగుతున్నారు? ఉమా మాతాజీ మీరు అనువాదం చదువుతారా? చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి. కర్మయోగులు మమతాశక్తి రహితులై కేవలము ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి, శరీరముల ద్వారా అంతఃకరణ శుద్ధికై కర్మలను ఆచరింతురు. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న అనువాదం ఎవరైనా ఒకసారి చదవరా? నేను ఒకసారి చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. నేను చదువుతాను మాతాజీ. కళావతి మాతాజీ చదవండి. అనువాదము. యోగులు ఆసక్తిని విడిచి ఆత్మశుద్ధి అను ప్రయోజనము కొరకు మాత్రమే దేహముతోడను, మనస్సుతోడను, బుద్ధితోడను మరియు ఇంద్రియములతోడను కర్మను అనుసరింతురు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. భాష్యం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను చదువుతా భాష్యం. చదవండి మాతాజీ. భాష్యం. శ్రీల ప్రభువారికి చేసిన భాష్యం. ఎవరైనాను శ్రీకృష్ణుని ఇంద్రియ ప్రీతి కొరకు కృష్ణ చైతన్యంతో కర్మను అనుసరించినప్పుడు దేహము, మనస్సు, బుద్ధి లేదా ఇంద్రియములతో చేయబడిన ఏ కర్మ అయినను భౌతిక కాలుష్యం నుండి పవిత్రమగును. అనగా కృష్ణ చైతన్యవంతుడు చేయు కర్మలకు ఎటువంటి భౌతిక కర్మములు. మిగిలిన వాళ్ళు మ్యూట్ లో ఉండండి ప్లీజ్. ఎస్ మాతాజీ చదవండి. చేయు కర్మలకు ఎటువంటి భౌతిక కర్మములు కలగచాలవు. కనుకనే సాధారణంగా సదాచారములని పిలువబడు పవిత్ర కర్మలను కృష్ణ చైతన్యమునందు నెలకొని సులభముగా నిర్వర్తించవచ్చును. శ్రీల రూప గోస్వామి భక్తి రసామృతం సింధువు 1.2.187 నందు ఇట్లు వివరించింది. ఈహయస్య హరేత అస్య కర్మణా మనసాగిర నికాలస్య వ్యవస్థాన జీవన్ ముక్తస్య ఉచ్యతే. కృష్ణ చైతన్యం నందు వర్తించడి వాడు శ్రీకృష్ణుని సేవలో దేహము, మనసు, బుద్ధి, వాక్కులచే భౌతికములని పిలువబడు కర్మల యందు నెలకొన్నప్పటికీ భౌతిక జగత్తును ముక్త పురుషుడే అగును. భౌతిక జగత్తందును ముక్త పురుషుడే అగును. దేహాత్మ బుద్ధి లేనందున అతనికి అహంకారం లేకుండును. తాను దేహము కాదనియు మరియు ఈ దేహం తనకు చెందింది అతడు పూర్తి చెందినది అనియు చెందనిది అనియు అతడు పూర్తిగా ఎరుగును. తాను శ్రీకృష్ణునికి చెందిన వాడు చేత అతని దేహము కూడా శ్రీకృష్ణునికే చెందిందని భావించును. అతడు తన ఆధీనం నందు గల సమస్తమును అనగా శ్రీకృష్ణుని సేవ ఎందే వినియోగించుచును. దేహము, బుద్ధి, వాక్కు సమస్తము అనగా మధ్యలేదు మిస్ అయిన శ్రీకృష్ణునికే దేహము, బుద్ధి, వాక్కు, జీవితము, ధనము అన్ని
వంటి ధనము వాటి అన్నిటి నుండి వాటి నుండి ఉత్పన్నమైన సర్వమును శ్రీకృష్ణుని సేవయందే వినియోగించును. కనుక అతడు వెంటనే శ్రీకృష్ణునితో సన్నిహిత సంబంధం పొందును. శ్రీకృష్ణునితో అతడు గుణైక్యమును కలిగి ఉండి దేహాత్మ బుద్ధి వలన కలుగు అహంకారమునకు దూరంగా నుండును. ఇది ఏ కృష్ణ చైతన్యం నందలి పరిపూర్ణత్వం స్థితి అయి ఉన్నది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారో చూద్దాం. కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కేవలైరింద్రియైరపి యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే. సో కాయేన అంటే బాడీతో, మనస్సు, మైండ్తో, బుద్ధి, ఇంటెలిజెన్స్తో, కేవలైరింద్రియైరపి మన సెన్సెస్ అన్నిటితో, మన ఇంద్రియాలు అన్నిటితో కూడా యోగినః కర్మ కుర్వంతి. ఎందుకు కర్మ చేస్తున్నాము అంటే త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే. ఎందుకు అంటే ఆత్మశుద్ధి కొరకు చెయ్యాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇందాక మనం ఏమనుకున్నాము, మన కర్మం అంతా కూడా భగవంతునికే ఆఫర్ చేయాలి అని చెప్పి అనుకున్నాం. సో మనకు అనిపిస్తుంది, అయితే అసలు నేను ఎందుకు కర్మ చేయాలి, నేను కర్మ చేయడం ఎందుకు, భగవంతునికి ఆఫర్ చేయడం ఎందుకు, ఇదంతా ఎందుకు, అసలు కర్మ చేయడం ఎందుకు అని క్వశ్చన్ వస్తుందా రాదా చెప్పండి. ఆ కర్మ ఎందుకు చేయాలి అనే క్వశ్చన్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. దాని మోటివేషన్ ఎందుకు, మనకి ఏది ప్రేరణ ఇవ్వాలి కర్మ చేయడానికి అంటే దేహంతో, మనస్సుతో, ఇంద్రియాలతో, మనస్సుతో, బుద్ధితో అన్నిటితో కూడా చేసే పని వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే శుద్ధీకరణ జరుగుతుంది. సో మనం పని చేయడం లేదనుకోండి, అసలు నేను ఏమి చేయను, నా దేహంతో చేయను, ఇంద్రియాలతో చేయను, మనస్సుతో చేయను, బుద్ధితో చేయను, ఏమి చేయను అని చెప్పి కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది అంటే యాక్చువల్గా బయట నుండి చూసినప్పుడు ఏం పని జరగడం లేదు, కానీ మన మనస్సు కమ్ముగా కూర్చుంటుందా, కూర్చోబెట్టినప్పుడు ఏమి ఆలోచించకుండా ఏమి చేయకుండా కూర్చోమంటే కూర్చుంటుందా? పరిగెడుతూనే ఉంటుంది. నిమిషాలు కాదు, 5 నిమిషాలు ఉండదు, ఎక్కడికెక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నేనేమి చేయడం లేదు, నేనేమి అనుభవించడం లేదు అన్న భావనలో ఉంటున్నాం, కానీ మన మనస్సు ఎంతో దూరం పరిగెడుతూనే ఉంటుంది. చెయ్యకూడనివన్నీ కూడా మన మనస్సు చేస్తూనే ఉంటుంది అనమాట. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో కర్మ చెయ్యకుండా ఉండడం అనేది సొల్యూషన్ కానే కాదనమాట. మనకు అసలు చేత కాదు. సోల్ నేచర్ ఏంటి తెలుసా, ఆత్మ నేచర్ ఏంటి తెలుసా, అది ఎప్పుడు యాక్టివ్ గా ఉంటది అనమాట. నువ్వేం చేయొద్దు, నువ్వు గమ్ము కూర్చోకల్లా అలా కామ్గా కూర్చో, నువ్వేం చేయకూడదు అంటే చేత కాదనమాట. మన నేచరే యాక్టివిటీ చేయడం అనేదే మన నేచర్ అనమాట. సో మన నేచర్ కి విరుద్ధంగా వెళ్ళినప్పుడు అది మనకి చేత కాని పని అనమాట, ఇంపాసిబుల్ అయిపోతుంది ఆ టాస్క్ అనేది. అందుకనే ఎవరైతే ఇంపర్సనలిస్ట్ అంటారు కదా, నిరాకార బ్రహ్మంలోకి ఐక్యమయ్యే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఏం చేయకూడదు, నైతి నైతి నైతి, ఏం చేయొద్దు ఏం చేయొద్దు ఏం చేయొద్దు అని చెప్పి చెప్తుంటారు. ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు అని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. కానీ భక్తులు అలా ఉండరనమాట. భక్తులు ఏం చేయాలి తెలుసా, దేహంతో, ఇంద్రియాలతో, మనస్సుతో, బుద్ధితో అన్నిటితో కూడా కర్మ చేయాలి. కర్మ చేసి ఆ కర్మని భగవంతునికి అర్పించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అన్ని కూడా శుద్ధీకరణ చెందుతాయి. నేను ఏం చేయను అని కూర్చుంటే బయటికి ఎక్స్టర్నల్ గా పని చేయకపోయినా లోపల మాత్రం ఎంతో పని జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇన్యాక్షన్ బయటికే ఉంది, లోపల మాత్రం ఎంతో యాక్షన్ జరుగుతుంది. వాటి వల్ల మనం మళ్ళీ కర్మబంధనాల్లో చిక్కుకుంటాం అనమాట. కానీ యాక్షన్ అనేది చేసి అది భగవంతుని కోసం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా శుద్ధీకరణ అవుతుంది అనమాట. చూడండి, భక్తునికి నార్మల్ జీవనం గడిపేవానికి, భక్తి లేకుండా జీవనం గడిపేవానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు పనులు చేస్తారు, భక్తులు పనులు చేస్తారు. సో వాళ్ళు ఇంద్రియాలతోనూ, మనస్సుతోనూ, బుద్ధితోనూ, దేహంతోనూ అన్ని పనులు చేస్తుంటారు, వీళ్ళు కూడా అన్ని పనులు చేస్తుంటారు. వీళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఏంటి, వీళ్ళు ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు, కేవలం వాళ్ళ కోసం, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోసం, వాళ్ళ బాగోగుల కోసం చేస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే డిఫరెన్స్, అందరూ పనులు చేస్తున్నారు, భక్తిలో కూడా అన్ని పనులు చేస్తుంటారు. చాలా మంది అంటారు భక్తి అంటారు మీరేంటి, సో బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తూ ఉంటారు, అది చేస్తూ ఉంటారు, హరినామం అంటారు, డాన్స్ చేస్తారు, సో ప్రసాదం అని ఫీజు తీసుకుంటూ ఉంటారు, భక్తి అంటే అన్ని వదిలేయాలి కదా, అన్ని వదిలేసి చేసేది కదా భక్తి అని చెప్పి అపోహ ఉంటుంది. అవునా కదా? అవును మాతాజీ, అవును మాతాజీ. నోటికి తినడం అనేది అలవాటు. సో భక్తి లేనప్పుడు మనకి నచ్చింది తినేసాం. ఒక భక్తిలోకి వచ్చాక నువ్వు తినకుండా ఉండాలి అంటే అది న్యాచురల్ గా ఉంటుందా మనకి చెప్పండి? ఉండదు మాతాజీ, ఉండదు. సో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒకటి వినే నేచర్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. భక్తిలో లేనప్పుడు వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి వింటూ ఉంటాం, గాసిప్స్ చేస్తూ ఉంటాం. కానీ భక్తిలోకి వచ్చాక నువ్వేం వినకూడదు, అన్ని కట్టేసుకొని ఉండాలి అంటే అది న్యాచురల్ గా ఉంటుందా?
ఉండదు ఉండదు మాతాజీ, మాతాజీ. ఉండదు మాతాజీ. అదే ఉండదు. కృష్ణుడి అవ్వదండి. మీదే పెట్టాలి. 24 అదే అవర్స్ కృష్ణ ఏదో భగవాన్ ఒకటి మీద పెట్టాలి. వింటూనే ఉంటున్నాం మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు చేస్తారు వీళ్ళు చేస్తారు, కానీ వీళ్ళు చేసే పనిలో ఏమవుతుందంటే కృష్ణ సెంటర్ అవుతున్నారనమాట. అయితే భౌతికంగా ఉండే వారి పనిలో ఏమవుతుంది అంటే డిఫరెన్స్, వాళ్ళ సెంటర్ ఎవరై ఉంటున్నారు, వాళ్ళే అలా అయి ఉంటున్నారు అనమాట సెంటర్. సో దానివల్ల అక్కడ కర్మబంధనం అవుతుంది, ప్యూరిఫికేషన్ జరగదు. ఎప్పుడైతే మనం సెంటర్ అయ్యి మనం కర్మలు అనేవి చేస్తామో ప్యూరిఫికేషన్ ఉండదు. మనం కాకుండా భగవంతుణ్ణి సెంటర్ చేసి కర్మలు అనేవి చేస్తామో ఆ కర్మ ఫలితాలన్నీ భగవంతుడు తీసేసుకుంటారు. అండ్ పని యాక్టివిటీ చేయడం అనేది మన నేచర్ కాబట్టి మనకి భక్తి అనేది కష్టంగా ఉండదన్నమాట. అందుకని భక్తిలోకి వచ్చాక ఏదో కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ అయిపోయామని చెప్పి అనిపిస్తుందా చెప్పండి మీకు? లేదు లేదు మాత, మాతాజీ, అలా లేదు. ఏం లేదు, ఉండదు ఉండదు చాలా మాతాజీ. ఒక మామూలుగానే ఎంత కంప్లీట్ చేయలేము, ఎంతైనా ఇంకా ఉంటది. అలా కాదు నేను అంటాం, అంటే ఉమ్. కంప్లీట్ గా విరుద్ధంగా జీవిస్తున్నాం అనిపిస్తుందా? ఒకప్పుడు జీవనానికి విరుద్ధంగా ఏమో జీవిస్తున్నాం అని అనిపిస్తుందా, లేదా నాచురల్ గానే ఉంది దిస్ ఇస్ నాచురల్ అని అనిపిస్తుందా చెప్పండి? నేచురల్ గానే నేచురల్ ఉంది అనిపిస్తుంది మాతాజీ. అన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ. పనులు చేస్తున్నాము కానీ కృష్ణుడి చైతన్యంలో ఉంటాం కాబట్టి అన్ని అది జరుగుతూ ఉంటాయి కర్మలన్నీ. కరెక్ట్. సో భక్తి ఎప్పుడు కూడా అన్యాచురల్ గా మనల్ని తీసుకెళ్లదన్నమాట. భక్తి ఏదైతే మనకి న్యాచురల్ గా ఉందో అదే చేపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, భౌతికంగా ఉన్న వాళ్ళు జనరల్ గా ఎలా ఉంటారు, ఎప్పుడో రాత్రంతా మేల్కొని ఇంకా తెల్లారుతుంది అన్నప్పుడు పడుకొని ఇంకా మిట్ట మధ్యాహ్నం అనేది లేవడం అనేది చూస్తూ ఉంటామా లేదా చెప్పండి? అవును, అవును అవును మాతాజీ, అవును అవును మాతాజీ. మాతాజీ, కరెక్ట్. చేసుకుంటారు. కానీ భక్తిలోకి వచ్చాక ఏం చెప్తాము, తొందరగా పడుకోవాలి, పడుకోవాలి. వీలైనంత తొందరగా లేవాలి అని చెప్తారు, అవునా కదా? సో అవును బ్రహ్మముహూర్తం అలా అని జీవించిన చెప్పింది. వారికి ఇది అన్యాచురల్ అనిపిస్తది. కానీ ఏది అన్యాచురల్ చెప్పండి నిజంగా? భౌతికంగా ఏదైతే మనం న్యాచురల్ అనుకొని ఇప్పటిదాకా చేసామో అదే అన్యాచురలా కాదా? అదే అవును విపరీతంగా మాతాజీ, చేసామా కాదా? అదే అవును డిఫరెన్స్ మాతాజీ. మాతాజీ, అవును మాతాజీ. మనం ఎప్పుడు కూడా సూర్యుడి ఆ, ఆ సూర్యుడి సైకిల్ తో మనం మన జీవనం అనేది ఉంటూ ఉండాలన్నమాట. ఎప్పుడైతే సూర్యాస్తమయం అయిపోయిందో వీలైనంత తొందరగా మన పనులు అనేవి కంప్లీట్ చేసుకొని షుడ్ గో టు బెడ్, నిద్రలోకి వెళ్ళిపోవాలి. అండ్ ఎప్పుడైతే సూర్యుడు వచ్చే కన్నా ముందు టైం ఉంటుంది చూసారా, ముందు 1.5 hours 2 hours ముందు ఆ బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటారు చూసారా, ఆ టైంలో సూర్యుడు ఉదయించే టైంకి మనం లేచేసి ఉండాలి. ఎందుకంటే సూర్యుడే మనకి కళ్ళకు కనిపించే భగవంతుని యొక్క శక్తి అని చెప్పి మనం ఆరాధిస్తామా ఆరాధించమా చెప్పండి? అవును మాతాజీ, అవును అవును మాతాజీ. అవును పూర్వకాలం మాతాజీ. అంతే కదా మాతాజీ, ఎగ్జాక్ట్లీ. పూర్వకాలము తొందరగా ప్రత్యక్ష దైవం అంటారు, ఎవరు చదువుకున్నవారు. కనిపించరు కానీ సూర్య భగవానుడు కనిపిస్తాడు కదా, అనిపిస్తారు. ప్రత్యక్ష దైవం అంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఒకప్పుడు మన జీవనం అలానే ఉండదు. ఇప్పటికి కూడా కొంతమంది పల్లెటూర్లలో ఎలా అంటే పల్లెటూరు ఈవినింగ్ అవును 7 మాతాజీ. 7:30కి క్లోజ్, ఎవ్రీథింగ్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోతాయి, పడుకుంటారు. పొద్దున్నే 3:30 4 తెల్లవారుజామునే లేస్తారనమాట. లేసేస్తారు. కానీ మనం ఏం చేసాము, మనము పాశ్చాత్య సంస్కృతులు అవన్నీ అలవాటు చేసుకొని ఏదైతే మనకి న్యాచురల్ గా ఉందో దాన్ని మార్చేసి నైట్ అంతా మేల్కొని తెల్లారుతున్నప్పుడు పడుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు దాన్ని మనం న్యాచురల్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి భక్తిలోకి వచ్చాక ఏమవుతుంది, అమ్మో ఇది చాలా కష్టంగా ఉంది, నైట్ తొందరగా పడుకొని పొద్దున్నే లేవాలి అంటే ఎంత కష్టమైన విషయం అని చెప్పి మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ యాక్చువల్ గా మనం చెయ్యాల్సిందే ఇది, చెయ్యాల్సింది మనం వదిలేసి ఏదైతే చేయకూడదో దాన్ని పట్టుకున్నాం కాబట్టే ఇవాళ మనకి భక్తి కొంచెం కష్టంగా అనిపించవచ్చు. కానీ కొంతకాలం ఈ ప్రాక్టీస్ అనేది చేశాక ఎంత తేలికైపోతుందంటే శరీరం గాని, మీరు ఆలోచించండి, 7-7:30 లోపు అవును మనం తినేసామంటే మనం పడుకునే టైంకి మన పొట్ట ఎంత లైట్ గా ఉంటుంది, ఎప్పుడైనా గమనించారా లేదా? అవును అవును మాతాజీ, అవును అవును మాతాజీ. మాతాజీ. అదే మనం 10కో 10:30కో తినేసి వెంటనే పడుకోవడం, లేకపోతే ఇంకో గంట అలా సెల్లల దగ్గర టీవీ దగ్గర కూర్చున్నామంటే అసలు నిద్ర హెవీగా రాదు ఉన్నట్లు మాతాజీ, ఉంటుందా లేదా చెప్పండి బాడీ? ఉంటది హెవీగా ఉంటది. ఉంటది. నిద్ర కూడా పట్టదు మాతాజీ, పట్టదు, అసలు నిద్ర పట్టదు. కూడా పట్టదు. నేను ఆయాసం వచ్చేసినట్టు, అలసట వచ్చేసినట్టు అయిపోతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఏదైతే న్యాచురల్ గా ఉందో మన శరీరానికి దాన్ని మనం వదిలేసాం కాబట్టే ఇవాళ భక్తిలోకి వచ్చాక కొంచెం మనకి ఏంటి ఇంత కష్టంగా ఉంది అనిపించవచ్చు, కానీ పోను పోను మనకు అర్థమైంది అనమాట, మన బాడీకి సెట్ అయ్యేదే మనకి భక్తిలో చెప్తున్నారు. మన మనస్సుకి, మన ఇంద్రియాలకి, మన బాడీకి, మన బుద్ధికి ఏదైతే న్యాచురల్ గా ఉంటుందో అదే మనకి భక్తిలో చెప్తారు తప్ప భక్తి అనేది విపరీతంగా తీసుకెళ్లి చెప్పడం అనేది ఉండనే ఉండదన్నమాట. కానీ ఇవాళ మనకి విపరీతంగా ఎందుకు అనిపిస్తుందంటే మన జీవితాన్ని అంత అస్తవ్యస్తం చేసేసుకున్నాం కాబట్టి ఇవాళ అలా అనిపిస్తుంది కాబట్టి. కానీ బట్ భక్తి ఎప్పుడు కూడా అన్యాచురల్ గా మనకి తీసుకెళ్దన్నమాట. సో భక్తిలో చేసే ప్రతి పని కూడా భగవంతుణ్ణి సెంటర్ చేసుకొని చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్రతిదీ కూడా శుద్ధీకరణ జరుగుతుంది. చెవులకి వినడం చాలా ఇష్టం, వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి గాసిప్స్ విన్నప్పుడు మనసు ఒక బరువెక్కుతుంది, గమనించారా మీరు?
అవును మాతాజీ, అసలు ఎటువంటి అదొక యాంగ్జైటీ ఉంటదన్నమాట. అదొక ఒక చెడు ఇదిలో ఉంటే ఎంత కల్మషం అంటుకొని ఉంటదో అంత నిండిపోయి ఉంటుంది, అంత బరువెక్కిపోయి అంత ఇన్సెక్యూర్ గా ఉంటదన్నమాట. కానీ మీరు కృష్ణ కథ వినండి, మనసారా కృష్ణ కథ విన్నప్పుడు లోపల ఉన్న యాంగ్జైటీ అంతా కూడా తేలికైపోతుందా, అయిపోదా? తేలికైపోతే ప్రశాంతంగా ఉంటది ప్రశాంతంగా మాతాజీ. ఉంటది. చాలా ఎంత ప్రశాంతంగా ప్రశాంతంగా ఉంటది. హాయిగా ఉందో ఈ రోజు, ఎంత మంచి కథ విన్నామో ఎగ్జాక్ట్లీ. అనిపిస్తది. చాలా మనశ్శాంతిగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అందుకే అంటే దీని విలువ నిజంగా మనకి తెలియాలి అంటే కొంతకాలం మనకి ఏదో కారణం వల్ల మనకి కృష్ణ కథ వినలేని స్థితి కలిగింది అనుకోండి, అప్పుడు అర్థమైంది అసలు ఒకప్పుడు కృష్ణ కథ వింటూ నామం చెప్తున్నప్పుడు ఎంత హాయిగా ఉంది, అక్కర్లేని విషయాలు నా జీవితంలో లేవు, ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంది అని చెప్పి అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. బట్ ఏంటంటే మెనీ టైమ్స్ మనం మనకి చేతికి దొరికిన దాన్ని అంత విలువ ఇవ్వం కాబట్టి ఏదో గ్రాంటెడ్ గా తీసేసుకుంటాం కాబట్టి అంత మనం అప్రిషియేట్ చేయలేం. కానీ బట్ ఎంతో మంది లైఫ్ లో ఎంతో నడుస్తుంది అనమాట, అక్కర్లేని బర్డెన్ అంతా తల మీద పెట్టుకొని మోస్తూ ఉన్నారు. బట్ భక్తిలోకి వచ్చాక ఏమైతుంది అంటే అన్ని కూడా ప్యూర్ అయిపోతాయి అన్నమాట. వి బికమ్ వెరీ ప్యూర్, చాలా ప్రశాంతంగా చాలా హాయి అయిన జీవితం అనేది మనం గడపడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అన్ని శుద్ధీకరణ జరిగిపోతూ ఉంటాయి అనమాట భక్తిలో చేసే కొద్దీ కూడా. సో అన్నెసెసరీ బర్డెన్ అనేది మనం క్యారీ చేస్తూ ఉండము. సో ఇట్ బికమ్ సో సింపుల్, లైఫ్ అనేది చాలా సింపుల్ అయిపోతుంది అనమాట. కానీ భౌతికంగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, చిన్న చిన్న విషయాల్ని కూడా పెద్దది చేసుకొని కాంప్లికేట్ చేసేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఎందుకంటే మనస్సు దాన్ని చిన్నదాన్ని కూడా పెద్దది చేసి భూతద్దంలో పెట్టి చూపిస్తుంది కాబట్టి అక్కడ అసలు మ్యాటరే ఉండదు, కానీ అది దాన్ని పెద్దది చేసి చూపిస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఆందోళనతో కూడిన లైఫ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. కానీ భగవంతుని సెంటర్ గా పెట్టి చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి క్లారిటీ వస్తూ ఉంటుంది, పవిత్రీకరణ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఏమైతుంది, ఇది చిన్న విషయం, దీనికి అంత పట్టించుకోవద్దు, దీని గురించి వదిలేసే, ఇదైనా కృష్ణ చూసుకుంటారులే, ఏమైనా ఏమి, నేనైతే కృష్ణని ఆరాధిస్తున్నాను కదా, కృష్ణకు తెలుసు నాకు ఏం చేయాలి ఏం చేయొద్దు అనేది. అంత ఫ్రీ అయిపోతుందో లేదో చూసారా, మన ధోరణి అనేది ఫ్రీ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. దాంతోపాటు అంతా కూడా శుద్ధీకరణ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట భక్తిలో. సో దీని గురించి తెలియని వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే, మేము పనులు చేస్తున్నాం మీరు పనులు చేస్తున్నారు, మేము ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నాం మీరు ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నారు, మేము వ్యాపారం చేస్తున్నాం మీరు వ్యాపారం చేస్తున్నారు, ఏమొస్తుంది డిఫరెన్స్ అనుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ వ్యాపారం చేస్తున్నా ఇక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నా వాళ్ళ స్వలాభం కోసం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉద్యోగం చేసినా వ్యాపారం చేసినా ఇక్కడ మనం ఫ్యామిలీని పోషించిన, భక్తిలోకి వచ్చినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఈ ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని నాకు కృష్ణ ఇచ్చారు. సో కృష్ణ ఇచ్చిన ఫ్యామిలీని నేను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. నేను ఆన్సరబుల్ గా కాదా, ఇప్పుడు చెప్పండి, మనకు ఒక బాధ్యత ఇచ్చారనుకోండి కృష్ణ, దానికి మనం ఆన్సరబుల్ గా ఉండాలా ఉండకూడదా? ఉండాలి ఉండాలి మాతాజీ. మాతాజీ, ఉండాలి మాతాజీ. ఉండాలి. సో అలానే ఇవాళ నేను ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్నాను అంటే ఈ ఫ్యామిలీని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే కృష్ణ సంతృప్తి చెందుతారు. సో నేను వీళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ చేస్తాను. సో ఏమవుతుంది, మనం పనులన్నీ చేస్తున్నాము కానీ అటాచ్ అవ్వట్లేదు అనమాట, అన్అటాచ్డ్, కృష్ణకి అటాచ్ అవుతున్నాం. సో కృష్ణకి అటాచ్ అవుతున్నాం, మనకున్న భౌతిక కార్యాలన్నీ కూడా మన స్వధర్మ అంతా చేస్తున్నాము, కానీ ఏమవుతుంది అటాచ్మెంట్ అనేది మాత్రం మనకి కృష్ణతో పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అది డిఫరెన్స్ అనమాట. భౌతికంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, నా ఫ్యామిలీ నా వాళ్ళు ఏమన్నా అయితే ఎట్లా ఏమన్నా అయితే ఎట్లా. కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది, నేను నా చేతనైనంత చూసుకుంటాను, కృష్ణ ఉన్నారు కదా. అయినా కృష్ణ తెలీదా ఏం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, నా ఫ్యామిలీ ఎలా బాగుంటుంది అనేది కృష్ణకు తెలీదా అని చెప్పేసరికి ఏమవుతుందంటే దే బికమ్ వెరీ ఫ్రీ అండ్ వెరీ పీస్ఫుల్. అది డిఫరెన్స్ భక్తులకి, భక్తిలో లేని వారికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు వీళ్ళు పనులు చేస్తారు కానీ ఇక్కడ సెంటర్ అనేది కృష్ణ అవుతారు కాబట్టి మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా పవిత్రీకరణ శుద్ధీకరణ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో మనం ఫ్యామిలీ గురించి చూసుకుంటున్నా కూడా ఫ్యామిలీతో మనం బంధనంలో చిక్కుకోం, ఎందుకంటే ఆ ఫ్యామిలీ నాకు కృష్ణ ఇచ్చారు, ఈ జాబ్ నాకు కృష్ణ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు చూడండి, జాబ్ చేసే వాళ్ళలో కూడా భక్తుడు ఎక్కువ బాధ్యతగా చేస్తారా, భక్తిలో లేని వారు ఎక్కువ బాధ్యతగా చేస్తారా చెప్పండి? భక్తిలో భక్తుడే చేస్తాడు మాతాజీ, భక్తుడే. భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళే ఎక్కువ బాధ్యతగా చేస్తారు. ఎటువంటి ఒత్తిడి వచ్చినా కృష్ణ మీద భారం పెడతారు, వీళ్ళేమో సతమతం అయిపోతారు భౌతికంగా, నేను ఎలా చేయాలని తల ఎగ్జాక్ట్లీ. యాక్చువల్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే భక్తిలో లేకపోతే తప్పులు చేసే ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. ఇట్స్ ఓకేలే, ఎవరు చేయకుండా ఉన్నారు, ఎవరు తప్పులు చేయకుండా ఉన్నారు, మన మనసు చెప్తూ ఉంటుందన్నమాట, ఏ చిన్న చిన్న అబద్ధాలు ఆడు పర్లేదులే, వ్యాపారంలో ఆ మాత్రం అబద్ధాలు ఆడకపోతే ఎట్లాగా, నువ్వు ఎలా బ్రతుకుతావు అని చెప్పి మన మైండ్ చెప్తూ ఉంటుంది. కానీ భక్తిలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అబద్ధం తప్పు ఆడటం అని కాదు. చెప్పేసి నేను నిజాయితీగా ఉన్నా కూడా ఏదైతే లాభం నేను తీసుకోవాలో దాన్ని తీసుకుంటాను, వ్యాపారం అన్నప్పుడు లాభం తీసుకోవాలి తీసుకుంటాను, కానీ అన్యాయంగా నేను జీవించడం అనేది నేను చేయను. 100 రూపాయల వస్తువుని నేను ఓ 300కో 400కో పెట్టి అమ్మడం అనేది నేను చేయను. 100 రూపాయల వస్తువు ఇప్పుడున్న మార్కెట్ కండిషన్స్ ప్రకారం 100ది ఒక 140కో 130కో నేను అమ్ముకుంటాను, నా జీవనం గడపాలి కాబట్టి. సో అలా చేస్తాను, ఏదైనా న్యాయంగా ఉంటాను, చీటింగ్ అనేది చేయను, ఎందుకంటే నన్ను భగవంతుడు చూస్తున్నాడు,
నేను భగవంతుడికి ఆన్సరబుల్ అన్నది వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనలో పాపం చేసే ప్రవృత్తి పోతుంది, చీటింగ్ చేయాలన్న ఆలోచన అనేది రాదు, తప్పులు చేయాలి, మోసం చేయాలి అనేది మనకి ఉండనే ఉండదు అనమాట. ఎందుకంటే శుద్ధీకరణ జరిగిపోయిందా లేదా చెప్పండి ఇక్కడ? అవును మాతాజీ, అయింది జరిగిపోయింది మాతాజీ. శుద్ధీకరణ అయింది. నన్ను కృష్ణ చూస్తున్నారు, నేను అన్యాయం చేయను, తెలిసి ఒకళ్ళకి నేను మోసం చేయను, అన్యాయం చేయను. వీళ్ళని మోసం చేస్తే నాకేదో వస్తుంది అనుకుంటాను, కానీ నేను చేసే ప్రతి పనిని కృష్ణ నన్ను చూస్తూ ఉన్నారు. సో నేను ఇలా మోసం చేయడం కరెక్ట్ కాదు, నేను ధర్మయుతంగానే నేను నా పని చేస్తాను అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా పాపాల జోలికి వెళ్లకుండా వీలైనంత ధర్మయుతంగా మనం చేస్తాం కాబట్టి మనకి శుద్ధీకరణ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. లేదు మనమే సెంటర్ గా ఉన్నాం అనుకోండి, ఇట్స్ ఓకే, పర్లేదులే, ఎంతమంది అబద్ధాలు ఆడట్లేదు, ఎంతమంది మోసాలు చేయట్లేదు, ఇట్లా నువ్వు విలువలను పెట్టుకుంటే ఎప్పటికి ఎదుగుతావని చెప్పి మన మైండ్ మనల్ని దారి తప్పించేస్తుంది. కానీ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే కృష్ణుడు చూస్తున్నారు, నేను ఎలా వెళ్ళి ప్రే చేస్తాను భగవంతుడికి, ఇలా తప్పులు చేస్తూ ఇలా మోసాలు చేస్తూ నేను వెళ్ళి భగవంతుడా అని చెప్పి ఎలా వెళ్ళగలను దేవుడి దగ్గరికి? అసలు కృష్ణ నేను ఇలా చేస్తున్నానంటే ప్లీజ్ అవుతారా, నా లైఫ్ తో ప్లీజ్ అవుతారా, నా బిహేవియర్ తో ప్లీజ్ అవుతారా అని మనకే క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో అలా డిఫర్ అవుతూ ఉంటది అనమాట, వాళ్ళ ధోరణి వీళ్ళ ధోరణి ప్రతి పనులు కూడా అంత డిఫర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో మనం అన్ని పనులు చేస్తాం, భక్తిలో ఉన్నప్పుడు అన్ని చేయాలి, అన్ని చేసినా కూడా భగవంతుణ్ణి సెంటర్ గా చేసి కేంద్రంగా చేసి చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనము ఎలాంటి పాపాల జోలికి వెళ్ళము, పాపాల నుండి విముక్తులం పొంది సింపుల్ గా మన లైఫ్ పద్మపత్రం ఇవాంబస అయిపోతుంది అనమాట. అంటే పాపాలు అనేవి అంటకుండా అంత తేలికైపోతుంది లైఫ్ అనేది. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే మాతాజీ, ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండటం మూలంగా కోరికలు కూడా తగ్గిపోతాయి మురళి. కోరికలు ఎప్పుడైతే తగ్గుతాయో మనం చేసే పనులు కూడా ఆశ ఉండదు కాబట్టి ఆ తప్పు పనులు అవన్నీ కూడా చేయటం మనము కంట్రోల్ చేసుకుంటాం మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ, కోరికలు తగ్గడం అంటే ఏమైతుంది అంటే భౌతిక కోరికలు తగ్గుతాయి, ఆధ్యాత్మిక కోరికలు పెరుగుతాయి అన్నమాట. అవును మాతాజీ, అదే భౌతిక కోరికలు తగ్గిపోయి ఆధ్యాత్మికంగా కోరికలు పెరుగుతాయి. పెరుగుతాయి మాతాజీ. ఎంత Yes, ఎంత ఎంత సంపాదించినా కూడా ఈ భౌతికం ఉండనికే కదా. కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటే కృష్ణ భక్తిలో ఎక్కువ పొందాలనే ఉద్దేశం కలుగుతుంది మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ, దట్ ఈస్ ట్రూ. ఎక్కడ ఎవరు చెప్తారు మాతాజీ ఇంకా చాలు, ఉన్నది చాలే, ఆపండి అని మనకి ఏ క్షణానైనా అనిపిస్తుందా చెప్పండి? కానీ భగవద్ భక్తిలోకి వచ్చాక మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. తెలుస్తుంది ఈ తేడా అనేది, ఈ జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాతనే తేడా తెలిసిపోతుంది మాతాజీ. ఈ జీవితానికి, ఈ భక్తిలో ఉన్న జీవితానికి తేడా అది అనుభవించితే మాత్రమే తెలుస్తుంది మాతాజీ. పక్కన ఉండి ఏం చేసినా కూడా ప్రయోజనం లేదు. అవును మాతాజీ, ఆ జ్ఞానం మనకి తృప్తి ఉండదు మాతాజీ, ఎంత సంపాదించినా ఇంకా సంపాదించాలి, ఇంకా సంపాదించాలి, నా వాళ్ళకి, నా తర్వాత వాళ్ళకి, నా మన వాళ్ళకి, వాళ్ళ మన వాళ్ళకి, అట్లా 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 ఇంకా సంపాదిస్తానే ఉండాలి. కొంతమంది అయితే ఎన్ని ఇల్లులు కొంటారంటే నేను కొంతమందిని చూసాను, కొంటనే ఉంటారు. అరే ఉండడానికి ఒక ఇల్లు సరే, బ్యాకప్ గా ఇంకొక ఇల్లు, ఫ్యూచర్ లో ఉద్యోగం లేదు ఓకే అనుకోవచ్చు, కానీ ఇంకా 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 అక్కడేదో వెంచర్ పడుతుందంట, ఇక్కడేదో వెంచర్ పడుతుందంట, అది కొనండి, ఇది కొనండి, ఇది చూడండి, అది చూడండి. కొంతమందికి నగల పిచ్చి ఎంత ఉంటదంటే కనిపించిన మార్కెట్ లోకి వచ్చిన కొత్త ఐటమ్ ఆ మోడల్ అంతా కూడా కొనాలి, ఉండాలి. సో ఎక్కడ మనకి పరుగులు ఎక్కడ ఆగుతున్నాయి చెప్పండి? మనం భౌతికంగా ఉన్నప్పుడు పరిగెత్తించే వాళ్ళే ఉంటారన్నమాట, భక్తిలోకి వచ్చాకే మనకు అర్థమవుతుంది దేనికోసం పరిగెడుతున్నాం మనం. రేపు పొద్దున ఒక్కసారి మృత్యు అనేది వచ్చింది అంటే ఎన్ని ఉన్నా వదిలేసి వెళ్ళిపోవాల్సిందే. అలాంటి వాటి కోసం పరిగెడుతున్నామంటే సో ఫూలిష్ కదా, ఎంత మూర్ఖంగా ఆలోచిస్తున్నామంటే మనతో రాని దాని గురించి, మనకి కాని దాని గురించి మనకు కష్టపడుతున్నాం అనమాట. ఎవరైనా కానీ కష్టపడితే ఆ ఫలితం మనకు వస్తే బాగుంటుంది అని జనరల్ ఆలోచన కదా, కానీ మనం ఎలా కష్టపడుతున్నామంటే కష్టపడి 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 ఒక్క రవ్వ కూడా మనతో రాని దాని కోసం మనం కష్టపడుతున్నాం అనమాట. భక్తిలో చూడండి, మీరు పడే కొంత కష్టమైనా కూడా మీరు పడిన కష్టం యొక్క రిజల్ట్ మీతోనే వస్తుంది అని చెప్పి మనకి కృష్ణ చెప్తారనమాట. దీని గురించి కదా మనం ఎక్కువ తపన పడాలి, ఎక్కువ తాపత్రయపడాలి. అని మన మాయ ఎలా ఉంటుంది అంటే వద్దు, ఇవన్నీ ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పుడో ఫ్యూచర్ లో చేసుకోవాల్సినవి, నీవు ఇంత చిన్న దానివి, నీకెందుకు ఇదంతా, ఇప్పటి నుంచే ఎందుకు అని చెప్పి మనకి చెప్తూ ఉంటారు. కానీ దేని గురించి కష్టపడాలి అది మనం. అందుకే మన లైఫ్ లో భగవద్గీత జ్ఞానం వచ్చి, గురువులు వచ్చి, వైష్ణవులు వచ్చారు అంటే మన లైఫ్ తిరిగిపోయినట్లే అనమాట. సో దాన్ని ఎంత సీరియస్ గా తీసుకొని మనం ముందుకెళ్తాం అనేది ఇంకా మన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అది లేకుండా ఎంతో మంది ఈ కొట్టుకుపోతున్నారు, ఈ సాగరంలో, ఈ భవసాగరంలో కొట్టుకుపోతున్నారు. కానీ ఒక్కసారి మన లైఫ్ లో ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, భగవద్ జ్ఞానం తెలిసింది అంటే మాత్రం అంటే ఇంకా వాళ్ళు భాగ్యవంతులు అనమాట. ఇంకా
ఎంత కోటీశ్వరులకే కోటీశ్వరులు ఎవరు అంటే భక్తి గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళు అనమాట. అని మనం ఏం చేస్తున్నాము, భక్తి గురించి తెలుసున్నా కూడా ఇంకా వాళ్ళ లైఫ్ ఇలా ఉంది, వీళ్ళ లైఫ్ ఇలా ఉంది, సో నా జీవితంలో అది లేదు కంపేర్ ఇది లేదు అని కంపేర్ కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం, కంప్లైంట్ చేసుకుంటున్నాం చేస్తున్నాం. కంపేర్ ఇది చేసుకుంటున్నాం. తప్పనమాట. సో ఎంతో అత్యుత్తమమైన జ్ఞానం అనమాట మనకు దొరికింది. మనకి ఇప్పుడు ఇది అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ బట్ డెఫినెట్ మన లైఫ్ లో లాస్ట్ మూమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు సాధన అర్థమవుతుంది అనమాట. ఇంకా కొంత క్షణాల్లో మనం చనిపోతాం అన్నప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట, అరే నా జీవితంలో ఎంత భక్తి తప్పు చేశాను. లేకపోయి ఉంటే, భక్తి లేకపోయి ఉంటే ఇదే నా జీవితం, ఇదే నా జీవితం అని బ్రతికుంటే నా ఎట్లా అయిపోయి ఉండేది, ఫ్యూచర్ ఎట్లుండేది అని చెప్పి ఆ క్షణాన్ని అనిపిస్తుంది. సో ఎప్పుడో చేతులు గాలాక ఆకులు పట్టుకోవడం బెటరా, ముందే మనం జాగ్రత్త పడ్డం బెటరా? ముందే ముందే మనం జాగ్రత్త జాగ్రత్త పడటం పడటం బెటర్. బెటర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. కానీ మనం చేసేది మాత్రం చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకునే రకం అయింది మాతాజీ. అప్పుడైతే గాని ఇప్పటికే బాధపడదు, అప్పుడైతే గాని బాధపడదు. ఎవరు ఎంత చెప్పినా ఇందులోకి రాలేము, దిగలేము. మాయాలో ఎంతమందికో ఉంటుంది మాతాజీ. చెప్తున్నాము, ఎంతమందికి చెప్తున్నా వినండి, ఒక్క క్లాస్ వినండి, అంత టైం చూస్తే ఏటొస్తుంది అన్నట్టు, ఏడు వరకు ఎక్కుతుంది అన్నట్టే ఉంటది. అదే టీవీ చూడమంటే గంటల కొద్ది చూస్తారు. Yes, మాతాజీ. మన ఇంకా దరిద్రం అనే చెప్పుకోవాలి. దౌర్భాగ్యం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ఇంట్లో కూర్చొని కూడా టైం ని ఎట్లా కిల్ చేయొచ్చు అనేది మనకి ఇప్పుడు చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చాక ఈజీ అయిపోయింది. అవును మాతాజీ, అసలు చాలా ఒకప్పుడు ఇంట్లో టీవీలు సెల్లు లేనప్పుడైనా కొంచెం బెటర్ గా ఉండేదేమో మన చేతన, అదేంటి అనే ఆలోచనకి టైం ఉండేది. ఇప్పుడు కొంచెం టైం దొరికిందా తీసేసుకోవడం, ఫోన్ తీసుకోవడం, స్వైప్ చేసేయడం. సో ఫోన్ ఎక్కడ ఏది ఫోన్ ఎక్కడ కూర్చొని పెట్టా, ఫోన్ ఆలోచించ ఎక్కడ పెట్టా, నా ఫోన్ కనిపించలేదు, ఫోన్ ఎక్కడ పెట్టాను, ఆ ఫోన్ పట్టుకొని కూర్చోడమే. లేకపోతే ఎవరితో మాట్లాడడం బుక్స్ కూడా మర్చిపోయారు మాతాజీ. అప్పట్లో బుక్స్ చదివేవారు అందరూ. అవును మాతాజీ. ఇప్పుడు ఇంకా సెల్ తోనే గడిపేస్తున్నారు జీవితంలో, సగం భాగం సెల్ మొబైలే. అవును మాతాజీ, అది ఇద్దరికి నిజమే సగం భాగం. మాతాజీ. ఇప్పుడు ముందు ముందు ఇంకేం భక్తిలో కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, భక్తిలో కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మనకి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వాడుకుంటున్నాము సెల్, కంప్యూటర్, భక్తికి రిలేటెడ్ గానే మనం చూస్తున్నాము అన్నంత వరకు ఓకే. కానీ తెలియకుండా ఎలా లాగేస్తుంది అంటే, మనం ఆ వీడియో చూస్తున్న కింద సజెషన్స్ వస్తాయి, ఏదో మనకి అట్రాక్టివ్ గా అనిపించేది, ఒక్కటి నొక్కామంటే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతా ఉంటాం అనమాట. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మన టైం, మనకున్న గొప్ప ఆస్తి ఏంటి తెలుసా? మన మానవ జీవితంలో ఉన్న టైమే మనకున్న గొప్ప ఆస్తి అన్నమాట. మనం ఏదో డబ్బులు, ఏదో ప్లాట్లు, ఏదో నగలు, ఏదో ఇల్లులు అని చెప్పి మనం భ్రమలో ఉంటాం, కానీ రియల్ వెల్త్ ఏంటి తెలుసా? మనకి ఈ శరీరంలో మనం ఉన్నాం చూసారా, భక్తి గురించి తెలుసుకొని ఈ శరీరంలో మనం ఉన్నప్పుడు ఏదైతే మనకి టైం ఉంటుందో దట్ ఈస్ అవర్ రియల్ వెల్త్ అన్నమాట. దాన్ని మనం ఎలా ఉపయోగిస్తామో మన ఫ్యూచర్ దానిపైన ఆధారపడిపోయి ఉంటుంది. సో మనం జనరల్ గా పిల్లలకి చెప్తూ ఉంటాం, కష్టపడండి, ఈ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయితే మీకు లైఫ్ బాగుంటుంది, ఇది చదివితే మీ లైఫ్ బాగుంటుంది, ఇది చేస్తే మీ లైఫ్ బాగుంటుంది అని చెప్పి చెప్తాం. కానీ రియల్ గా లైఫ్ ఎప్పుడు బాగుంటుంది తెలుసా? హ్యూమన్ లైఫ్ లో మనం వచ్చి ఆ టైం ని మనం కరెక్ట్ గా భగవంతుని సేవలో వినియోగించాము అంటే అప్పుడే మనకి రియల్ ఎగ్జామ్ లో పాస్ అయ్యి రియల్ లైఫ్ బాగుండడం అనేది అప్పుడు జరుగుతుంది అనమాట. లేదు అంటే మిగిలినవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైన వాటి కోసమే తప్ప పర్మనెంట్ గా మన లైఫ్ బాగుండడానికి మనకున్న గ్రేటెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఏంటి అంటే మనకి ఈ మానవ జన్మ దొరకడం. ఈ మానవ జన్మ దొరికి భక్తి గురించి తెలియడం అనేది రేరెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అన్నమాట. అస్సలు అంటే అస్సలు కోల్పోవద్దు, వీలైనంత చెరిష్ చేసుకోవాలి, ఎంత జాగ్రత్తగా దీన్ని కాపాడుకోవాలి అనేది మన సాధన పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట. సో వైష్ణవ అపరాధాల జోలికి వెళ్ళకండి. సో నామాన్ని జపించేటప్పుడు వీలైనంత శ్రద్ధగా, అఫ్ కోర్స్ కష్టమే మనకి, నామం పైన కంప్లీట్ గా ఫోకస్ చేయడం కష్టంగానే ఉంటుంది. బట్ ఆ కష్టం పడుతున్నప్పుడే కదా భగవంతుని కృప మనకి తోడవుతూ ఉంటుంది. ఆ కష్టం అనేది నేను తీసుకోను, ఏదో ఒకటి జపించేస్తాను, ఏదో ఒకటి జపించేసేస్తానులే, నాకు చెప్పారా చేసేస్తానా అన్న వైఖరి ధోరణి పెట్టుకోవద్దు. నేను ఎలాగో జపిస్తున్నాను, కొంచెం సిన్సియర్ గా భగవన్నామాన్ని శ్రద్ధగా వింటాను అని చెప్పి కొంచెం శ్రద్ధ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. సో భక్తిలో మనం పెద్ద పెద్ద పనులు చేయక్కర్లేదు, మనం చేసే పనిలో ఇంకొంచెం ప్రేమగా, ఇంకొంచెం ప్రీతిపూర్వకంగా చేసినా కానీ చాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా డిఫరెన్స్? నేను వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద సేవలు చేయాలి, సో ఆలయాలు నిర్మించాలి, అవి చేయాలి, ఇవి చేయాలి, ఇదంతా ఏం అక్కర్లేదు. మనకు అంత చేత కాకపోయినా కూడా మనకి ఏదైతే సేవలు మనకు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో
ఆ సేవలో మనసు పెట్టి చేస్తున్నామా లేదా, శ్రద్ధ పెట్టి చేస్తున్నామా లేదా, అదొక్కటి డిఫర్ అవుతుంది అనమాట. శ్రద్ధ పెట్టిన చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ప్యూర్ అయిపోతూ ఉంటాం అనమాట, కల్మషం పోతూ ఉంటుంది, భగవంతుడు కృపనిస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, నువ్వు బయటికి వెళ్ళలేవు, ఇంట్లో కూర్చొని నువ్వు నీ నామజపమే చేసుకోగలవు, కానీ ఆ నామజపంలో కూడా నువ్వు శ్రద్ధగా చేయాలనుకుంటున్నావు కదా, నాకు ఆ భావన నచ్చింది, సో నేను నీకు కృపనిస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు కృపనిచ్చేస్తారనమాట. ఒకసారి భగవంతుని కృప దొరికింది అనుకోండి, మన జర్నీ ఇంకా ఫాస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అదే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం, నాకున్న టైంని నేను భగవంతుడికి ఇస్తున్నానా, ఇస్తున్నప్పుడు కూడా భగవంతుడికి ప్రీతిపూర్వకంగా, ప్రేమగా, ఇష్టంగా. ఇప్పుడు మన పిల్లలకి కానీ మన ఇంటికి కానీ ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, 10 రకాలు వండి పెట్టకపోయినా మనం 1-2 రకాలు వండి పెట్టినా కూడా ప్రేమగా వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని వడ్డించి, మీరు తినండి, మీకు నచ్చిందా, మీకు ఇష్టమైందా అని చెప్పి ప్రేమగా అడుగుతూ పెట్టామనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి, కడుపు నిండుతుందా నిండుతుందా? మనకు తృప్తిగా ఉంటది, వాళ్ళకు తృప్తిగా ఉంటది మాతాజీ. మనకు ఎగ్జాక్ట్లీ. కూడా తృప్తిగా ఉంటది, వాళ్ళకు తృప్తిగా ఉంటది. అదే 10 రకాలు చేసేసి అబ్బా నేను చేసి అలసిపోయాను ఇంకా తినుంబా నువ్వు పెట్టేసుకొని అన్నాం అనుకో, ఏమనిపిస్తుంది, అన్ని రకాలు చేయడం ఎందుకు, నువ్వు నాతో కూర్చొని ఇట్లా ప్రేమ అనేది ఇవ్వకుండా చేయడం వల్ల ఏంటి ప్రయోజనం అనిపిస్తుంది కదా. సో మనం కూడా ఒకటే అనుకోవాలన్నమాట, నేను చేసే కొద్దిపాటి సేవ, కొద్దిపాటి సాధన అయినా కూడా ప్రేమని జోడించి చేస్తాను. కృష్ణకి కావాల్సింది ఆ ప్రేమ. మనం ఎంత చేశామో అన్నది కాదు, ఎంత చేసినా, కొంత చేసినా అందులో ప్రేమ ఉందా లేదా కృష్ణ చూసేది అదనమాట. ఆ ప్రేమతో ఇది చేస్తున్నామంటే మాత్రం ఆటోమేటిక్గా మనలో మార్పు అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. కృష్ణ ప్రతిస్పందన చేస్తూ ఉంటారనమాట. మనలో ఏవైతే దుర్గుణాలు ఉన్నాయో, దేని వల్ల ఇక్కడ ఇలా కొట్టుకుంటున్నామో అవన్నీ కూడా క్లియర్ చేసేస్తారు కృష్ణ. ఓకేనా? ఓకే మాతాజీ. హరిబోల్ మాతాజీ, బాగా చాలా చెప్తున్నారు. చాలా బాగా బాగా చెప్పారు. చెప్తున్నారు చాలా బాగా మాతాజీ, చెప్పారు మాతాజీ. చాలా బాగా చెప్తున్నారు మాతాజీ. అవును మాతాజీ, ఈజ్ వెరీ ఇలా ఇంపార్టెంట్ మాతాజీ. మీరు చెప్పేది వింటూ ఉంటే ఇంకా అసలు వినాలి అనిపిస్తూనే ఉంది, కానీ క్లాసు అయిపోయాలి అని అనిపించటం లేదు మాతాజీ. ఎలా కృష్ణ అంటే కథకి ఉన్న పవర్ మాతాజీ, అది అంతే. అది లేదు మాతాజీ, చెప్పే విధానం, మీ స్మూత్, కొంచెం స్మూత్నెస్, మీ అందులో ఏకం దిగిపోయినట్టు, ఆ లోకంలో ఉన్నట్టు అవుతుంది మీరు చెప్పేసరికి. పరిశీలించి వింటే, మనసు పెట్టి వింటే ఈ ప్రవర్తన మనం మానాలి, అందులోకి వెళ్ళాలని ఏకం ఆ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ లోకంలోనే ఉన్నట్టున్నాము. ఇది అయిపోయేసరికి మళ్ళీ మామూలు అయిపోతాం మాతాజీ. బౌద్ధం ఇప్పుడే కదా క్లాస్ విన్నామని మళ్ళీ మనసు తెచ్చుకుంటే కొద్దిగా లేకపోతే అందులోనే నువ్వెందుకు అలా చేస్తున్నావు, లేకపోతే నువ్వేం పనిరా చేస్తున్నావు, ఏదో ఒకటి అయిపోతుంది అనమాట. ఈ పిల్లల విషయంలో, ఈ భర్త విషయంలో, ఏదో విషయంలోనే కోపం చిరాకు వచ్చేస్తుంది, తెచ్చి అక్కడ పెట్టుకోవాలి. అంత అది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదు భగవంతుడు. అందుకు మారుతుంది, మనం ప్రాసెస్ లో ఉన్నాము. సో జస్ట్ స్విచ్ ఆపాము అంతే. ఇప్పుడు మనము కొంచెం అంటే ఇప్పటిదాకా భౌతిక బంధనాలు అంటే మనలో ఉన్న అనర్థాల స్విచ్ అనేది ఫ్యాన్ తిరిగినట్టు ఫాస్ట్ గా తిరుగుతూ ఉందన్నమాట. భక్తిలోకి వచ్చాక స్విచ్ ఆపాము, వెంటనే ఆగదు కదా, కొంచెం మెల్లిగా తిరిగి 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 అప్పుడు ఆగుతుంది. సో మెల్లిగా మనకి టైం పడుతుంది అనమాట మనలో ఉన్న అనర్థాలు అనేవి కూడా. అంతవరకు మారగలిగాము, టీవీలు చూడము, సీరియల్ చూడము, తర్వాత సినిమాలకి అసలు బంధత్వంలోనే అవసరమైన మాటలు పెట్టుకుంటాం, ఆ మాటలు లేవు. మాతాజీలు ఫోన్ అది ఎలాగుంది ఏమిటి అని వచ్చింది. ఇంకా మనసు నిర్మలం కుదుట పడాలి, ఇంకా భగవంతుడు ఎప్పుడే దారిలోకి తీసుకొస్తాడో తెలీదు. మెల్లిగా మార్పు వస్తుంది మాతాజీ. మీరు ఇప్పుడు ఏవేవైతే చేశారో అవి భౌతికంగా ఉన్న వాళ్ళు మానలేకపోతున్నారు. ఇప్పుడు మాకు ఇంట్లో అవైతే కంట్రోల్ అయిపోయి మాతాజీ. ఇంట్లో ఒక ఫంక్షన్ ఉందన్నమాట కొన్ని డేస్ లో. సో ఏమంటారంటే మీరు మేము రాలేంలే కొంచెం, ఇప్పుడు నాకు యాక్చువల్ గా June 7th నుంచి మనకి భగవద్గీత క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కదా. సో 6th రోజు మ్యారేజ్ ఉందన్నమాట. సో కుదరదులేండి, ఇట్లా నాకు 7th నుండే క్లాసెస్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి నేను రాలేనులే అంటే, ఏమంటారంటే ఇంట్లో వాళ్ళు, లేదు మీరు చాలా మిస్ అయిపోతున్నారు, అక్కడ ఎంత ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అసలు మీకు అర్థం కావట్లేదు, ఎంత భారత్ ఉంటది, అందరు కలిసి ఆ పాటలని అవి ఇవి ఎగురుతారు, అసలు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారు, మీరు అంతా మిస్ అయిపోతున్నారు అన్న భావనలో వాళ్ళు ఉంటున్నారు. మాకేమనిపిస్తుంది, అరే అక్కడికి వచ్చి అక్కడ ప్రసాదం కూడా కాదు, మేము పెరుగన్నం తింటూ ఉండాలి, ఏం ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటది అక్కడ. సో పెరుగన్నం తినాలి, 3 పూట్ల ఏం దొరుకుతుంది ఆ ఫుడ్ అని చెప్పి ఫుడ్ కోసం ఎత్తుక్కుంటూ ఉండాలి. ఈ పాటలేంద్రా, ఈ గోలేంద్రా, నాకు నా మాలలు ఉన్నాయి, మాల చేసుకోవాలి అని మనసులో ఉంటూ ఉంటుంది. అంతే మాతాజీ, ఇందులో ఉన్న అవన్నీ నచ్చట్లేదు మాతాజీ. సినిమా పాటలు కానీ డాన్సులు కానీ ఏవి నచ్చట్లేదు మాతాజీ.
అవి చాలా చీప్ గా అనిపిస్తాయి అనమాట. అరే ఏంటిది, అనిపిస్తున్నాయి. సెంటర్ కృష్ణ అయితే ఎంత అందంగా ఉందో సెంటర్ మనల్ని చేసుకుంటే అంత వికృతంగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనకి. అవునా కదా? అంతకు ముందు అవును ఎక్కువ మాతాజీ. వినేదాన్ని మాతాజీ పాటలు అవి ఇప్పుడు అస్సలు వినాలనిపించట్లేదు. పెంచదు. ఇప్పుడు సో జపా సెషన్ 2 రోజులు మిస్ అయిపోతే చాలు, అయ్యో మిస్ అయిపోయిన 2 days క్లాసెస్ ఎలాగా అవి ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాను అని టెన్షన్ అయిపోతున్నాను. యా, అవును మాతాజీ. అది మాతాజీ కృష్ణుడిని మనం ఎలాగ ఇచ్చేయాలి, మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వెంటనే మన కృష్ణుడే చూసుకుంటాడు అన్నది మాకు కూడా బాగా అలవాటు అయిపోయింది. మాది ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిన వెంటనే కృష్ణుడే చూసుకుంటాడు అన్న ఇదిగా అనుకుంటున్నాం మాతాజీ అలాగా. యా, ఎస్ మాతాజీ. డిపెండ్ అవ్వాలి, మనం కృష్ణ పైన డిపెండ్ అవ్వాలి. దేనికోసమైనా కానీ కృష్ణ పైన డిపెండ్ అవుతూ ఉంటే కృష్ణ అదే అంటే కృష్ణ కోరుకునేది అదే. ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేస్తామంటే, నాకు నువ్వు వద్దు కృష్ణ, నాకు నచ్చినట్టు నేను ఉంటా, నాకు నచ్చినట్టు నేను చేస్తా అన్నాం కాబట్టి వాళ్ళు ఇలా తయారయ్యాం. నువ్వు కావాలి కృష్ణ, నీకు నచ్చినట్లు నేను ఉండాలి, నీకు నచ్చినట్టు నేను ఉండాలంటే నాలో చాలా మారాలి, నేను నాకు హెల్ప్ చెయ్యి, ఐ వాంట్ టు బీ క్లోజ్ టు యూ, నేను నీకు దగ్గరగా ఉండాలనుకుంటున్నాను, ఇట్లా మనం కోరుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి కృష్ణ పైన ఆధారపడుతున్నట్టు కదా. కృష్ణకి చాలా నచ్చుతాం అనమాట, అలా అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో జపం చేస్తున్నా కూడా ప్రీతిగా ఇంకొంచెం ఇష్టంగా నామాన్ని ఇంకా ప్రేమగా వినాలి. సో హరే కృష్ణ, కృష్ణ అన్నప్పుడు రామ అన్నప్పుడు హరే అన్నప్పుడు అది వినాలి మనము. సో తెలియకుండా అలా కొన్ని మాలలు చేసే కొద్దీ ఎంత ప్రశాంతత వస్తుంది అంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం ఎలా ఉంటామంటే ఓకే చేసేయాలి చేసేయాలి, ఇంకా ఇన్ని మాలలు ఉన్నాయి, టైం అయిపోతుంది, అమ్మో ఇంకా చాలా పనులు ఉన్నాయి, ఆ పని ఉంది, ఈ పని ఉంది, ఈ పని ఉంది, ఆ పని ఉంది అని చెప్పి మనం కంగారు పడుతూ చేస్తాం. కానీ బట్ కొంచెం ఆ కంగారు అంతా పక్కన పెట్టి ప్రశాంతంగా మాల దగ్గర కూర్చొని చేసినప్పుడే చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది అనమాట. యాక్చువల్ గా ఆ పనులు చేయాల్సిన శక్తి బుద్ధి అంతా కూడా ఈ మాలలు చేయడం వల్ల మనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. బట్ అది మనం మిస్ అయిపోతూ ఉంటాం. నేను చేస్తేనే అవుతుంది కదా, నేను చేస్తేనే అవుతుంది కదా, ఆ పని ఉంది ఈ పని ఉంది అని అనిపిస్తుంది. కానీ భగవంతుని పైన ఆధారపడి కృష్ణ నాకు నీ నామం మనశ్శాంతిగా ప్రశాంతంగా వినాలనుంది, నీ నామాన్ని తృప్తిగా వినాలనుంది, సో వినేలాంటి ఫోకస్ అనేది నాకు ఇవ్వు అని చెప్పి మనం చేశాక తర్వాత మిగిలిన ఉన్న పనులు కూడా ఎంత చాకచక్యంగా, ఎంత క్లియర్ గా, ఎంత సింపుల్ గా చేసేస్తామో తర్వాత మనమే చేశాక అనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? జయశ్రీ మాతాజీ హ్యాండ్ రైస్ చేశారు. ఓకే, స్వాతి మాతాజీ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామం. హరే కృష్ణ, ధన్యవాద ప్రణామం మాతాజీ. మాతాజీ 5.10 శ్లోక మీనింగ్ ఒక్కసారి చెప్తారా ప్లీజ్? 5.10 ఎస్ మాతాజీ. సో మన కర్మ ఫలితాలన్నీ కూడా భగవంతునికి అర్పించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనము పాప ప్రవృత్తి నుండి ఆర్ పాపాల యొక్క రియాక్షన్స్ నుండి మనం బయటకు వచ్చేస్తాం అనమాట. అంటే జనరల్ గా కర్మ చేస్తుంటే మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే కర్మ యొక్క ప్రతిఫలం నేను అనుభవించాలి కదా అని అనిపిస్తుంది. కానీ కర్మ ఫలితాల్ని మనం భగవంతునికి అర్పించినప్పుడు ఆ కర్మ చేయడంలో వచ్చిన రియాక్షన్స్ అనేవి మనకి అంటవు మాతాజీ. ఎలా అంటకుండా ఉంటాయంటే, ఎలా అయితే తామరాకు పైన నీరు ఎలా అంటకుండా దానిపైనే ఉన్నా కూడా అంటకుండా ఎలా ఉంటుందో, మనం కర్మ చేస్తున్న రియాక్షన్స్ మనమే అనుభవించాలి అనిపించినా కూడా మనం మన రిజల్ట్స్ అన్ని భగవంతునికి ఆఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాటి యొక్క ఫలితం అనేది, అంటే వాటి యొక్క కర్మ ఫలితం అనేది మనకి అంటకుండా ఉంటుంది మాతాజీ. రిజల్ట్స్ ని కృష్ణకు అర్పిస్తే కర్మ ఫలితాలు మనకి అంటవు. అంటే మనం అప్పుడు హరే కృష్ణ అంటూ ఉంటే కృష్ణుడికి అర్పించినట్టు కదా మాతాజీ. అప్పుడు నామం జపిస్తున్నప్పుడు మనం ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు అట్లా అనేం కాదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ జపం చేస్తూ చేయడం వల్ల కృష్ణకు అర్పించినట్లు అని కాదు. కానీ ఇప్పుడు నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను, ఉద్యోగంలో నా ఫ్యామిలీకి కావాల్సింది నేను చూసుకుంటాను, కొంత శాలరీ నేను కృష్ణ కూడా ఇస్తాను. ఎందుకంటే ఈ ఉద్యోగమే నాకు కృష్ణ ఇచ్చారు కదా, చేతన మార్చాలి వెనక. బేసిక్ గా ఈ ఉద్యోగం నా సొంత ఇదితో నేను చేయడం లేదు. భగవంతుడు నాకు ఈ శరీరానికి ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను చేయగలుగుతున్నా, భగవంతుడు నాకు ఆ బుద్ధి ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను చేయగలుగుతున్నా, భగవంతుడు నాకు ఈ శక్తి ఇచ్చాడు కాబట్టి చేయగలుగుతున్నా. భగవంతుడు ఇవేమి ఇవ్వకపోతే నేను ఎక్కడి నుండి చేయగలను? సో ఏమవుతుంది, మొత్తం చేతనంతా ఉద్యోగం చేస్తున్నా కూడా భగవంతుడు నాకు ఈ జీవనోపాధి ఇచ్చారు, నాకు ఈ ఫ్యామిలీ ఇచ్చి ఫ్యామిలీని చూసుకునే బాధ్యత నాకు ఇచ్చి ఈ ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చారు. ఈ ఉద్యోగం ఇవ్వకపోతే నేను ఈ ఫ్యామిలీని ఎలా చూసుకోవాలి? సో ఐఎమ్ డిపెండెంట్ ఆన్ యూ కృష్ణ, నువ్వు ఇవ్వడం వల్లే కదా నేను ఇది చేయగలుగుతున్నాను. సో నేను నా ఫ్యామిలీకి కావాల్సిన అవసరాలు తీర్చుకుంటాను, దాంతోపాటు నువ్వు ఇచ్చావు కదా కృష్ణ, నీ సేవ కోసం ఈ ధనాన్ని కొంచెం నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అని కృష్ణ కోసం కొంత ఇస్తామన్నమాట. సో ఈ
చేతన మారాలి మాతాజీ. బేసిక్ గా వెనక మనం ఆలోచించే విధానం మారాలి. సో ఈ మొత్తం జాబ్ నా తెలివితోనే నేను చేస్తున్నా, నా తెలివితేటల వల్ల, నా శక్తి సామర్థ్యాల వల్లనే నేను చేస్తున్నా, ఎవరితో నాకేంటి సంబంధం అనుకోవడం కాదనమాట. నీ కృప లేకుండా నేను ఎక్కడ చేయగలను కృష్ణ? ఇంత చదువు చదివి, ఇంత ఉద్యోగం ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసి ఉద్యోగం తెచ్చుకునే శక్తి ఎవరిచ్చారు? నాకు రైట్ టైంలో గుర్తు రాలేదనుకోండి, ఇంటర్వ్యూ మనం క్రాక్ చేయగలుగుతామా? చేయలేం. రైట్ టైంలో మనకు గుర్తు రాలేదనుకోండి, మన ఎగ్జామ్స్ రాసిన ఎగ్జామ్స్ లో రిజల్ట్స్ మనకి బాగొస్తాయా? మనం ఉన్న సిచ్యుయేషన్ లో మనకి విద్య తీసుకునే శక్తి, డబ్బులు కావాలి కదా, స్కూల్కి వెళ్ళి మనం చదువుకోవాలి, కాలేజ్కి వెళ్ళి చదువుకోవాలి అంటే మనకి డబ్బులనే ఉండాలి కదా. ఆ డబ్బులు కూడా భగవంతుని కృప వల్లనే మనకు వచ్చాయి. మనం అలాంటి ఫ్యామిలీలో పుట్టగలిగాము, అండ్ మన శరీరం కూడా సహకరించింది కాబట్టే కదా మనం ఇదంతా చేయగలిగాం. ఎవ్రీథింగ్ బాయిల్స్ డౌన్ టు కృష్ణ మాతాజీ. మనం ఇవాళ ఈ శరీరంతో ఏది చేస్తున్నా కానీ భగవంతుని పైన ఆధారపడే చేస్తున్నాం అనమాట. అది మనం స్మరణలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం రిజల్ట్స్ కి అంటుకోమన్నమాట. ఇప్పుడు ఉద్యోగం చేస్తున్నాము, మనకి ప్రమోషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ప్రమోషన్ వచ్చిందా? కృష్ణ నీ కృపతో నాకు ప్రమోషన్ వచ్చింది, నా తెలివి వల్ల వచ్చింది అనేది చాలా నెగ్లిజిబుల్. ఆ తెలివి వెనక కూడా నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టే కదా నాకు వచ్చింది. ఎవరికో రావచ్చు కదా, ఇంతమంది పోటీ పడుతున్నా కూడా ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు ప్రమోషన్, కానీ నువ్వు నాకే ఇచ్చావు ప్రమోషన్ అంటే అది నీ కృప వల్లనే సాధ్యమైంది. సో ఏమైతుంది, ప్రమోషన్ వచ్చినా కూడా మనము పొంగడం లేదనమాట. ఇది నా వల్లే జరిగింది, నా వల్లే జరిగింది అని మనం పొంగు ఉండట్లేదు. భగవంతుని కృప వల్ల జరిగింది అని చెప్పి మనం మన బాధ్యతల పైన ఫోకస్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ ప్రమోషన్ రాలేదనుకోండి, కృష్ణ వైపే తిరిగి మళ్ళీ చెప్తాం, ఓకే ఇట్స్ ఓకే కృష్ణ, ఇంత చేసావు కదా, ప్రమోషన్ ఇవ్వలేదు అంటే మేబీ ఆ ప్రమోషన్ వస్తే నా లైఫ్ లో ఇంకా పని భారం పెరిగి నేను భక్తికి దూరం అయిపోతానేమో, అందుకనే నువ్వు నాకు ఇవ్వలేదేమో. అయినా నా అవసరాలకు ఏదైతే కావాలో ఆ డబ్బు అనేది ఇప్పుడున్న లెవెల్లో నాకు సరిపోతుంది కదా, సో నీకు తెలుసు కదా నాకు ఏది ఇవ్వాలో అనేది. సో చేతన ఏమవుతుంది, మనకి ఏ రిజల్ట్ వచ్చినా మనం కష్టపడతాం, కష్టపడినా కూడా ఏ రిజల్ట్ వచ్చినా కూడా భగవంతుని కృప వల్లనే ఇది జరిగింది. సో భగవంతునికి నేను ఇది ఆఫర్ చేస్తాను. సో నాకు వచ్చిన ధనం రూపంలో కానీ, నా దగ్గర ఉన్న టైం రూపాన్ని కానీ, నా దగ్గర ఉన్న శక్తిని కానీ, ఏదైనా కానీ నేను భగవంతునికి ఇస్తాను అనుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం ఆ పాప కర్మల నుండి మనం బయటకు వస్తాం మాతాజీ. అర్థమవుతుందా? ఏది మనం ఏది వండుకున్నా చేసుకుని ఈ రోజు కృష్ణుడు మనకి ఇది ఇచ్చారు, దాని వల్ల మనకు వచ్చింది అని కూడా అన్ని అలా మన చేతన అలా మారుతుంది. ఓకే మాతాజీ, బాగా అర్థమైంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. మీలో భగవంతుడు ఆవహించి మాకే గురువుగా వచ్చి చెప్తున్నారే తప్ప అది మామూలుగా అనిపిస్తుంది, చాలా బాగా అనిపిస్తుంది మాతాజీ. మనసుకైతే చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది. చెప్తుంటే అసలు ఆ కృష్ణ చైతన్యం భగవంతుడు మీలో నింపి మాకు పంపించాడు అనిపిస్తుంది మాతాజీ. చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ. అదే అది కూడా చాలా బాగా ఆనందం చెప్పారు అనిపిస్తుంది. కృష్ణుడు. అదే చాలా అటాచ్ బాగా అవ్వడము అనిపిస్తుంది. అన్నది బాగా చెప్పారు మాతాజీ. అంతవరకు అంటే కృష్ణ నువ్వే ఉన్నావు, నువ్వే చూసుకుంటావు అనుకుంటాం, కానీ కృష్ణుడితో అటాచ్ అయ్యామా అన్న జ్ఞానం మాకు అక్కడ రాలేదు మాతాజీ. మీరు చెప్తామా మన కృష్ణుడితో అటాచ్ అయ్యి ఉన్నామా అన్నట్టు అప్పుడు అనిపించింది మాకు. అటాచ్ అవ్వాలి. సో చాలా బాగుంటది మాతాజీ లైఫ్. అంటే చాలా మంది భక్తిని భౌతిక జీవనాన్ని, అంటే భక్తి వచ్చిందంటే భౌతిక జీవనం వదిలేయాలి, లేకపోతే భౌతిక జీవనంలో ఉంటే భక్తి వదిలేయాలి అన్న ఊహలో ఉంటాం, కానీ రెండు కలగలిసి వెళ్తూ ఉండాలి మాతాజీ. అది లైఫ్ యొక్క మెయిన్ ఇదనమాట. లైఫ్ లో మన బాధ్యతలు చేస్తూ ఉండాలి, భక్తి కూడా తోడై వెళ్తూ ఉండాలన్నమాట. భక్తి అనేది ఏది వదిలేయమని చెప్పదనమాట, అన్నిట్లో యాడ్ కృష్ణ, కృష్ణని జోడించు, కృష్ణని జోడించు, కృష్ణని జోడించు, నువ్వు ఏది వదలద్దు, ప్రతి చేసే పనిలో కూడా కృష్ణని జోడించు. కృష్ణ యొక్క హస్తక్షేపం చూడు, కృష్ణ యొక్క కృపని చూడు, కృష్ణ వల్లనే నీకు ఇది జరుగుతుంది అని ఎరిగి చెయ్యి, ఆ జ్ఞానంతో చెయ్యి. అది డిఫరెన్స్ అన్నమాట, భక్తునికి ఆ భక్తునికి డిఫరెన్స్ అదనమాట. చాలా మంది డివోటీస్ సిఇఓ లెవెల్లో కూడా ఉంటారు మాతాజీ, కంపెనీకి టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్ లో కూడా ఉంటారనమాట, కానీ వాళ్ళు చాలా అన్అటాచ్డ్ అయిపోతారనమాట. చాలా అంటే కృష్ణ నీ కృప లేకుండా నాకు ఇది పాసిబులా? కానే కాదు, కానే కాదు, నీ ఇది వల్లే నాకు ఇది జరుగుతుంది, నేను ఇవాళ ఇంత సంపాదించగలుగుతున్నాను, నా ఫ్యామిలీకి కావాల్సింది ఫ్యూచర్లో హెల్త్ ఎమర్జెన్సీస్కి వాటి కోసం కావాల్సింది నేను దాచిపెట్టుకుంటాను, కానీ మిగిలింది నీ సేవలో నేను వాడతాను. సో అలా మనం చేసే కష్టాన్ని భగవంతునికి ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి. మనం ఏం చేయడం లేదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కొంతమంది హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్నారు చాలా మంది మన క్లాస్లో కొందరు. సో ఎవరైతే ఇల్లు మాత్రమే చూసుకుంటూ హోమ్ మేకర్స్ గా ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేయాలి, కృష్ణ నా పిల్లల్ని నేను చూసుకుంటున్నాను, నా భర్తని నేను చూసుకుంటున్నాను, సో వీళ్ళని కూడా ఎలా చూసుకోవాలంటే
నువ్విచ్చావు, వీళ్ళని నువ్విచ్చావు కాబట్టి వీళ్ళని నేను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సో పిల్లల్ని చూసుకునేటప్పుడు కూడా మంచి విలువలు ఇవ్వాలి, భక్తిని వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ మనము వాళ్ళని పెంచుతూ ఉండాలి. సో జనరల్ గా మనం ఎలా చేస్తాము పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు, ఏంటి నీకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాలేదా, ఇంత కష్టపడి ఇంత చదివి నీకు రాకపోవడం ఏంటి, అసలు వాళ్ళని చూడు వీళ్ళని చూడు, వాళ్ళంతా బాగా చదువుతున్నారు వీళ్ళు ఇంత బాగా చదువుతున్నారు, నువ్వెందుకు ఇలా అయిపోతున్నావు అని చెప్పి జనరల్ గా పేరెంట్స్ ధోరణి ఇలా ఉంటుందన్నమాట. కానీ కృష్ణ చైతన్యంలో పెంచినప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు తెలుసా, పిల్లలకి ముందు చెప్తారు టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు, ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నప్పుడు నీ చేతిలో ఉన్నది ఏంటి అంటే నువ్వు శ్రద్ధగా కష్టపడి చదవడం అనేది నీ చేతిలో ఉంది. సో నువ్వు కష్టపడి చదువు, కష్టపడి చదివాక ఒకవేళ రిజల్ట్ రాలేదనుకోండి, ఆ పేరెంట్స్ ఎలా చెప్పాలి అంటే ఏం చదివావో ఏమో నువ్వు అని అనడం కాదు, వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలంటే నేను చూశాను నువ్వు కష్టపడి నిజంగా చదివావు కానీ రిజల్ట్ రాలేదని బాధపడద్దు. ఒక్కొక్కసారి భగవంతుడు మనకి రిజల్ట్ ఇవ్వకపోయినా కూడా మనకి అది మంచే చేస్తారు. సో వర్రీ అవ్వద్దు, నీ దగ్గర ఏదన్నా తప్పు ఉందా దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి చూడు, కానీ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ మన ప్రయత్నం వల్లనే మనకి రిజల్ట్ రాదు, మధ్యలో దైవము కాల యొక్క ప్రభావం కూడా ఉంటుంది. మన ఫలితం మనం చేసే కర్మకి దైవానుగ్రహము కాలము తోడైతేనే మనకి ఫలితం వస్తుంది. మేబీ ఈ రెండు ఇప్పుడు నీకు తోడుగా లేవేమో, బట్ నిరుత్సాహపడద్దు, నీ కష్టాన్ని నువ్వు పెడుతూ ఉండు, ఏ రిజల్ట్ అయినా రాని రిజల్ట్ని నువ్వు కృష్ణ కోసం ఆఫర్ చేసేసేయి. సో అలా చెప్పామనుకోండి పిల్లల్లో ఎంత పాజిటివిటీ ఉంటుంది చూడండి. కానీ చాలాసార్లు పిల్లల్ని ఎలా చేస్తామంటే ఏం చదువుతున్నావు నువ్వు, ఏం చేస్తున్నావు, వాళ్ళు చూడు వీళ్ళు చూడు అని మనం కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాం. కానీ ఎప్పుడు కూడా భక్తి కోణంగా వాళ్ళకి వాళ్ళ లైఫ్లో వచ్చే ఛాలెంజెస్ని మనం ట్రీట్ చేస్తూ వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉండాలన్నమాట. ఇది కూడా కృష్ణ సేవనే. సో కృష్ణ ఇదిగా మనం భగవంతుని ఇదిగా మన ఫ్యామిలీని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం, ఇది కూడా కృష్ణ సేవనే అవుతుంది అనమాట. భగవంతుడు ఇచ్చిన ఫ్యామిలీ కదా, సో వాళ్ళకి మంచి విలువలు భక్తితో కూడిన విలువలు అనేవి ఇస్తూ మనం పెంచుతూ ఉన్నాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ సర్వీస్ టు కృష్ణ. పెరిగిపోతుందా క్లాస్, ఏదేదో చెప్పేస్తున్నాను. లేదు మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ. లేదు మాతాజీ, అదే తెలుసుకునే చెప్తున్నారు, మేము అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలే చెప్తున్నారు విషయాలే మాతాజీ. చెప్తున్నారు, మేము అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన భౌతిక విషయాలే కుటుంబంతో చెప్తున్నారు. ఉన్నోళ్ళం కదా మాతాజీ, అది రెండు మేనేజ్ చేసుకోవడం కూడా మాకు శక్తి సామర్థ్యాలు తెలియాలి కదా, రెండు కూడా సతమతం అవుతాం కదా, భక్తిలోకి వచ్చినా సతమతం అవుతాము. కొన్ని విషయాలు పిల్లలకి ఎలా చెప్పాలి, వాళ్ళు ఫెయిల్ అయితే ఎలా చెప్పాలి, భర్తకి ఎలా చెప్పాలి, ఉద్యోగం వచ్చింది నేనే చదివాను, నేనే నాకు వచ్చింది, నాకు ప్రమోషన్ వచ్చింది అనుకుంటారు కదా, వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి అన్ని చక్కగా చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతికంగా మనం బ్రతకాలి అనే చెప్తూ భక్తిలో ఉండమని కూడా చెప్తున్నారు, రెండు కూడా చెప్తున్నారు మాతాజీ. హరిబోల్ మాతాజీ. అంటే మీరు చెప్పారని మేము మిమ్మల్ని పొగడ్డం కాదు, మీలాంటి గురువు గారిని మాకు ఇచ్చాడని కృష్ణుని మేము చెప్పుకోవాలంతే. మళ్ళీ మిమ్మల్ని పొగిడితే మళ్ళీ మీరు పడిపోతారు, ఆయనలో మాకు రావాలి ఇలాంటి వాక్యాలు, మాకు ఇంకా కృష్ణ అందించాలంతే, ఇంకా నేర్చుకోవాలి, ఇంకా తెలుసుకోవాలి మాతాజీ. ధన్యవాదాలు సిన్సియర్ మాతాజీ. గా ఉన్నారు కాబట్టి, మీలో ఆ సిన్సియారిటీ ఉంది కాబట్టి మీకు అలా కృష్ణ ఏం చేస్తారు మాతాజీ. అండ్ నేను చెప్పేది నా జ్ఞానం కాదు మాతాజీ, నేను ఏదైతే మా గురువుల నుండి నేర్చుకున్నానో అదే మీకు చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇందులో పంచి పెడుతున్నారు, ఆ జ్ఞానాన్ని మాకు పంచి పెడుతున్నారు, ఇంతమందికి కూడా తీర్చిదిద్దుతున్నారు, ఇలా ఉండండి అని. హరి బోల్ మాతాజీ. సో మచ్ మాతాజీ. సో మా పాప నిన్న అంటుంది అనమాట, తను మాక్సిమం ఏదో పనిలో ఎంగేజ్ అవుతుంది, బట్ వాళ్ళకి టీవీ చూసే అలవాటు అనేది ఉంటది కదా. సో కొంచెం నేను ఏదన్నా పనిలో బిజీ అయిపోతే టీవీ చూస్తుంది అనమాట, నేను కొంచెం సేపు ఎలో చేస్తాను. అస్సలంటూ కంప్లీట్ గా మానేయమంటే ఇప్పటిదాకా అలవాటైన వాళ్ళు మానేయలేరు కదా. సో మెల్లి బయటికి రావాలని చెప్పి కొంచెం సేపు చూడు, ఒక టైం పెట్టుకో, ఒక ½ అవర్ అనేది పెట్టుకో, సో లేదా 1 అవర్ పెట్టుకో, 1 అవర్ మార్నింగ్, ఒక 1 అవర్ ఈవినింగ్, ఒక 1 అవర్, అంతకన్నా చూడొద్దు అని చెప్పి నేను చెప్తాను అనమాట తనకి. సో తను ఏమంటది అంటే నిన్న అంతకన్నా ఎక్కువ చూస్తే నేను అరుస్తాను అనమాట, చూడు నువ్వు నాకు ఏం చెప్పావు, 1 అవర్ చూస్తానన్నావు కదా, నేను నీ పైన నమ్మకంతోనే కదా వెళ్ళాను, నువ్వు ఇలా చేస్తూ ఉంటే ఎట్లాగా, నువ్వు బాధ్యత లేకుంటే ఎలాగా అని చెప్పి తనకు చెప్పాను అనమాట. తను అంటుంది, నేను తనకి ఎలా చెప్తానంటే మన మైండ్ ఎప్పుడు కూడా మనల్ని ఓడించాలనే చూస్తూ ఉంటుంది. సో మన మైండ్ ఎప్పుడు చెప్తుంది, ఏం చెప్తుంది, చూడు చూడు పర్లేలే చూడు అంటది. కానీ తర్వాత ఏమైంది, నీకు ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతుందంటే నువ్వు రోజులో ఏం చేయాలనుకుంటున్నావో వాటికి నీకు టైం ఉండదు. కానీ మైండ్ ని మనం ఎప్పుడు కూడా మైండ్ ని గెలిపించాలనుకోకూడదు, మనం గెలవాలి. సో మనం గెలవాలి అంటే ఎలా అంటే మనం చాంటింగ్ బాగా చేయాలి, అప్పుడే మనల్ని మైండ్ ఎలా ఓడించాలి అనే శక్తి అనేది చాంటింగ్ నుండి మనకు వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తాను. తను అంటది అనమాట, అమ్మ నాకు మైండ్ చెప్పేదానికే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, నేను అనుకున్నా కూడా నాకు ఎందుకో చూడాలని అనిపిస్తుంది అని తను నిన్ను అన్నదనమాట. అప్పుడు చెప్పాను, చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు శ్రద్ధగా చేయడం లేదు కదా, కళ్ళు తెరిచి ఏదో అటు ఇటు చూస్తూ అటు ఇటు మాట్లాడుతూ చేస్తున్నావు కదా, చెప్పమైతే చేస్తున్నావు కానీ శ్రద్ధ పెట్టట్లేదు కదా, అందుకనే నీ మైండే విన్ అవుతుంది. కానీ ఈసారి చేసేటప్పుడు ఇంకొంచెం శ్రద్ధగా చెయ్యి, కళ్ళు మూసుకొని ఫోకస్ గా కొంచెం బెటర్ గా చేయడానికి ట్రై చేయి, అప్పుడు మైండ్ చెప్పిన దానికి నువ్వు
నీ ఇదితో నువ్వు గెలవగలుగుతావు అని చెప్పి తనకు చెప్పాను అనమాట. తను షీ వాజ్ లైక్ ఓకే అవునా అని చెప్పి వింటూ ఉంటుంది అనమాట. బట్ మనం ఇలా వాళ్ళకి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, నువ్వు చెప్పిన మాట వినవు, ఇంతే ఎప్పుడు ఇంతే అని చెప్పి మనం వాళ్ళని తోసిపుచ్చేసాం అనుకోండి, వాళ్ళు వినరనమాట. ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందో, ఇప్పుడు మనకు కూడా అంతే కదా మాతాజీ, ఇప్పుడు పిల్లలకి టీవీ దగ్గర సెల్ దగ్గర ఆ ప్రాబ్లం, మనకేంటి మన అనర్థాల దగ్గర మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట. మనకు కూడా ఫోన్ దగ్గర ప్రాబ్లమే కదా, ఫోన్ పట్టుకున్నామంటే ఇంకా గంటలు గంటలు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా. సో మనం కూడా దాని నుండి మనల్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకునే శక్తి ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? చాంటింగ్ చేయడం వల్లనే, మనకు ఒక లైఫ్ లో ఒక పర్పస్ పెట్టుకోవడం వల్లనే ఆ శక్తి బుద్ధి వస్తుంది మనకు దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసేది. అదే మనం పిల్లలకు కూడా అన్వయించి చెప్పామనుకోండి, పిల్లలు దాన్ని మేబీ ఇమీడియట్ గా కాకపోయినా కానీ మెల్లగా దాన్ని అర్థం చేసుకొని మారే ప్రయత్నం అనేది జరుగుతుంది అని నాకు నేను అనిపించింది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను చాలా ఎమోషనల్ అయ్యాను మాతాజీ. నాకు చాలా తర్వాత అనిపించింది, అయ్యో ఇలా ఏడ్ చేశాను ఏంటి అని అనుకున్నా. చాలా బాధతో మాట్లాడాను మాతాజీ. ఇట్స్ ఓకే మాతాజీ. ఏమనుకున్నారేమో అని అనుకున్నాను. ఎవరేం అనుకోలేదు మాతాజీ. అంటే నిజంగా మీ బాధలో వ్యాలిడిటీ ఉంది కదా మాతాజీ. పిల్లల లైఫ్ కళ్ళ ముందు అలా అవుతూ ఉంటే జనరల్ గా ఏ తల్లిదండ్రులకైనా బాధ ఉంటది కాబట్టి, సో బాధపడడంలో ఏం తప్పలేదు. బట్ సొల్యూషన్ కూడా ఆలోచించండి మాతాజీ. ఒక్కోసారి మనం బాగా ఎమోషనల్ అయిపోతాము, బట్ ఒక్కోసారి పక్క నుండి వేరే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తే నేను ఎలా సజెస్ట్ చేస్తాను, ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రాబ్లం లో కూరుకుపోయినాను కాబట్టి నాకు దారులు తెలియడం లేదు, వేరే వాళ్ళే నాకు ఈ ప్రాబ్లం తీసుకొచ్చినప్పుడు నేను దాని గురించి ఎలా ఆలోచిస్తాను అనే విధంగా కూడా ఆలోచించండి. సగం ప్రాబ్లమ్స్ కి మనకు సొల్యూషన్ అర్థమైంది మాతాజీ. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మన మైండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎమోషనల్ గా మనల్ని దాంట్లో దింపేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు లాజికల్ గా మనం ఆలోచించలేము. అట్లా కొంచెం ప్రాబ్లం నుండి విడిపడి ఇంకెవరికైనా ఈ ప్రాబ్లం వస్తే నేను వాళ్ళకి ఎలా సజెస్ట్ చేస్తాను అని ఆలోచించినప్పుడు మీరు లాజికల్ గా ఆలోచించి సొల్యూషన్ వైపు అడుగులు వేస్తారు మాతాజీ. అండ్ కృష్ణ వైపు కూడా మనస్ఫూర్తిగా ప్రే చేయండి. నా లైఫ్ ఇలా ఉంది కృష్ణ, సో ఏం జరుగుతుందో తెలియడం లేదు, నాకు నీ కృప కావాలి. సో భగవంతుని వైపు కష్టం వచ్చినప్పుడు భగవంతుని వైపు తిరగడంలో తప్పు లేదు మాతాజీ. భగవంతుని పైన డిపెండ్ అవ్వాలి. కష్టంలోను సుఖంలోను దుఃఖంలోను ప్రతి దాంట్లోనూ మనం భగవంతుని పైన డిపెండ్ అవ్వాలి. భగవంతుడు అదే కోరుకుంటారనమాట. లైఫ్ లో ఏదొచ్చినా కానీ నువ్వు నా వైపు తిరుగుతున్నావా, ఫైన్. సో ఇవాళ ఈ కష్టం ఉంది, జస్ట్ డిపెండ్ ఆన్ కృష్ణ, ప్రే చేయండి. అండ్ మీరు ఎమోషనల్ గా కాకుండా లాజికల్ గా ఆలోచించండి, దీనికి సొల్యూషన్ ఎలా తీసుకురావాలి, నిజంగా ఆ వ్యక్తి మంచి వ్యక్తా లేకపోతే ఇప్పుడు నటిస్తున్నారా ఏంటి అనేది మీరు ఆలోచించి దానికి తగ్గ స్టెప్స్ అనేవి తీసుకొని మీరు డెసిషన్ తీసుకోండి మాతాజీ. ఇది మా పాపకి దీని గురించి ఏమైనా చెప్పాలా? ఆయన షాంటింగ్ అది అంటే తనకి టైం సెట్ అవ్వదు, అక్కడ ఫ్లయింగ్ లో ఉంటది కదా, చాంటింగ్ అనేది తనకి కష్టం అవుతుందేమో. ఇంకేమైనా చేయడానికి ఏమైనా చెప్తారా పాపకి? అంటే యూజువల్ గా డే మొత్తంలో వాళ్ళు ఫ్లైట్ జర్నీలోనే ఉంటారా? క్యాబిన్ క్రూ అంటే 24 అవర్స్ అట్లా ఉంటదా? అంటే ఒకవేళ ఉన్నా కూడా నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ అట్లా గ్యాప్ ఉంటది కదా? ఫ్యూ డేస్ అట్లా ఉంటది, 5 days మంత్లీ ఉంటది, 5 ఆఫ్స్ ఉంటాయి. ఆ టైంలో ఏమైనా చేయగలుగుతుంది కానీ ఇంకా టైమింగ్స్ అంటూ ఉండదు వాళ్ళకి. మార్నింగ్ ఏ టైం వెళ్తారో, రాత్రి వెళ్తారు, మార్నింగ్ వస్తారు, మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఉంటది, అట్లా టైమింగ్స్ అనేది ఉంటది అన్నట్టు. ఆస్కర్ టు చాంట్ 1 రౌండ్ మాతాజీ. ఒక్క రౌండ్ చాంట్ చేయమని చెప్పండి. జస్ట్ 10 minutes కదా, వాళ్ళకి బ్రేక్ టైంలో కానీ అట్లా. ఇప్పుడు జనరల్ గా ఫోన్ మనం ఎక్కువసేపు చూస్తూ ఉంటాం టైం దొరికినప్పుడు, ఆ ఫోన్ చూసే టైంలో ఒక్క 10 నిమిషాలు పక్కకు తీసి హరినామం చెప్పించమని చెప్పండి. సో దానివల్ల చాలా సాంత్వన కలిగిద్ది మాతాజీ. ముందు మనం అంత డిస్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యుయేషన్ లో అంత ఇదిలో ఉన్నప్పుడు మనం హరినామం తీసుకున్నప్పుడు చాలా సాంత్వన కలిగిద్ది మాతాజీ. షీ ఫీల్స్ రిలీవ్డ్ అండ్ రిలాక్స్డ్, అండ్ దాని వల్ల ఏమైతుంది అంటే ఏం చేయాలి అన్న క్లారిటీ కూడా వస్తుంది మాతాజీ. ఇది జరిగిన తర్వాత కూడా తనకి బాగా భక్తి, గుళ్ళు వెళ్ళడము, కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్ అవన్నీ కాశీ వెళ్ళొచ్చింది. ఇంకా అన్ని అయ్యో ప్రతిదీ వెళ్ళి మనశ్శాంతి కోసం అని ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతుంది. ప్రతి టైం 5 days హాలిడే వచ్చిందంటే ఏదో ఫ్లైట్ ఎక్కేసి ఏదో గుడికి వెళ్ళిపోతా ఉంటది. కేదార్నాథ్ కూడా మొత్తం 15 hours మొత్తం ట్రెక్కింగ్ చేసింది, మళ్ళీ దిగింది. అసలు మాకు ఎవ్వరికి చెప్పాల, అలా వెళ్ళిపోయేది. ఏంటమ్మా అలా ఒక్కదాన్ని వెళ్ళిపోతున్నావు, అది అసలు చాలా డేంజరస్ ప్లేస్ కదా, ఒక్కరు వెంట ఉండాలి, అలా ఇలా వెళ్తావు అని అంటేనో నాకు మనశ్శాంతి లేదు, నేను వెళ్ళాలనుకుంటున్నా దేవుడి దగ్గరికి అనేసి అట్లా కేదార్నాథ్ వెళ్ళిపోయింది. అయోధ్య అన్ని కాశీ ప్రతి ప్లేసు, అది జగద్గురు ఉన్నాడు కదండి అక్కడ కూడా వెళ్ళింది. జగ్గి వాసుదేవ్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ కూడా క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి అక్కడ కూడా ఒక 4-6 days అట్లా ఉండింది. అలా చేసుకుని మైండ్ కాస్త రిలాక్స్ అవుతుంది. అయినా అని ఇంకా మనసులో పక్కన నా హస్బెండ్ నాకు ఇలా అయిపోయింది అనేసి ఆ బాధలో ఉంది అన్నట్టు తాను, కానీ ఇంకా పూర్తిగా బయటికి రాలేకపోతుంది.
దాదాపు 70% వచ్చేసింది. ఇంకొక 30% మిగిలిపోయింది. అది ఎలా అవుతుందో చూడాలి చూడండి ఇంకా. మాతాజీ, జపం చేయమనండి, చాంటింగ్ చేయమనండి. మాతాజీ గట్టిగా చెప్తున్నాను అనుకోకండి మాతాజీ. అనుష మాతాజీ, మాతాజీ నాది సేమ్ ప్రాబ్లం మాతాజీ. నేను ఇందులోకి వచ్చిన తర్వాత చాలా చాలా రికవరీ అయ్యాను మాతాజీ. ఇప్పుడు నాకు అసలు పాతవి ఏమీ గుర్తు రావట్లేదు మాతాజీ. జపం చేయమనండి మాతాజీ మీ పాపకి. ఓకే మాతాజీ, చెప్తాను. రాణి మాతాజీ సారీ కూడా మాతాజీ, అదే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారు. సారీ మాతాజీ. ఓకే కాబట్టి ఓకే మాతాజీ. చాలా చాలా రికవరీ అయ్యాను మాతాజీ. ఇప్పుడు అసలు నా పాత వంట నాకేమీ గుర్తు రావట్లేదు మాతాజీ. ఈ ప్రేమ అవి కూడా ఎందుకు పెంచుకోవడము, కృష్ణుడే మెయిన్ అన్న ఇది వచ్చింది మాతాజీ నాకు. ఓకే మాతాజీ. కాబట్టి మీరు పాపకి చెప్పండి మాతాజీ, చాలా చాలా బాగుంటది మాతాజీ. చెప్తుంటే నా కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తుంది మాతాజీ. అవునా? ఏమన్నా మాతాజీ? ఓకే మాతాజీ, చెప్తాను పాపకి. అదే జపం చేయమనండి. కోసమే నేను చాటింగ్ స్టార్ట్ చేశాను, తన జీవితం లైఫ్ బాగుండాలనేసి. నాకు టైం సెట్ కాకున్నాను, టైం సెట్ చేసుకొని వాకింగ్కి వెళ్తూ, ఇటు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ, ఇటు ఆఫీస్కి వెళ్తూ. నేను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీని, నాకు నెక్స్ట్ ఇయర్ రిటైర్మెంట్ ఉంది. అప్పటి వరకు నేను నన్ను యాక్టివ్గా ఉండాలనేసి అన్ని పెట్టుకున్నాను శక్తి మాత. కానీ ఇంకా అది ఎలా అవుతుందో ఏమవుతుందో భగవంతుడికి వదిలేస్తాను, ఆ కృష్ణకే వదిలేస్తున్నాను. మీరు చేయండి, మీ పాపను కూడా, మీ అమ్మాయిని కూడా చేయమనండి. సో ఓకే, చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంటది మాతాజీ. దేన్ని పట్టించుకోవాలి, దేన్ని వదిలేయాలి అన్న క్లారిటీ కూడా మనకి భగవంతుడు ఇస్తాడు. ఆ నామం నుండి ఆ శక్తి వస్తుంది మనకి. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మాది బాగా చెప్తున్నారు, మా కొంచెం స్వాంతన తగులుతుంది కొంచెం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. సో ఇంకేం క్వశ్చన్స్ లేవంటే వీల్ ఎండ్ ద క్లాస్. పంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरु पति पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. డౌట్ ఉంది అడగనా మాతాజీ? ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఏంటి మాతాజీ? చిన్న డౌట్ ఉంది. చెప్పండి మాతాజీ. ఇప్పుడైతే మేము కృష్ణుడి భక్తులు అయ్యాం కదా మాతాజీ, కానీ పిల్లలు బాబు అంత ఇది కాదు మాతాజీ. వాళ్ళ పిల్లల మీద ఆ కృష్ణుడి ప్రభావం ఉంటదా మాతాజీ? వాళ్ళు మంచి చెడు చూడడం చేయడం అవేమైనా? యాక్చువల్ గా ఇంట్లో ఒకళ్ళు భక్తి చేస్తున్నారంటే మిగిలిన వాళ్ళు కూడా మెల్లిమెల్లిగా భక్తిలోకి వస్తారు మాతాజీ. కొంచెం టైం పట్టొచ్చు, ఒక్కొక్కళ్ళ కర్మ ఇది ప్రకారం టైం పట్టొచ్చు, కానీ మెల్లిగా భక్తిలోకి వస్తారు. ఎందుకంటే ఒకళ్ళు భక్తి చేస్తున్నారు, బేసిక్ గా ఇంట్లో ఆడవారు భక్తి చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు భగవంతుడికి నివేదన చేసి ఇస్తూ ఉంటారు. సగం ఆ ప్రసాదం తినడం వల్లనే మార్పు అనేది వచ్చేస్తుంది మాతాజీ. సో పిల్లలతో ఏంటి అంటే మనం ప్రసాదం చేసేటప్పుడు కూడా వచ్చి వాళ్ళకి ప్రసాదం భోగ మంత్రాస్ వాళ్ళతో చెప్పించడము, సో తులసి తీసుకొచ్చి భగవంతుని పాదాల దగ్గర పెట్టించడం కానీ, కీర్తనలు నేర్పించడం కానీ, ఇట్లాంటి వాటిల్లో వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేసామనుకోండి, వాటి వల్ల కూడా మెల్లిగా వాళ్ళలో భక్తి అనేది డెవలప్ అవుతుంది మాతాజీ. సో వాళ్ళకి ఫిలాసఫీ కూర్చొని వినడం వాళ్ళకి తెలియదు కదా. చెప్పండి. పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు మాతాజీ, బీటెక్ అయిపోయింది అంతాన్ని, కొంచెం కష్టం. పాప అయితే పర్వాలేదు, తన మట్టుకు అన్ని దేవుని ఎక్కువే చూస్తుంది. మాల చేయడము, కృష్ణుడు చేయడం, నాకే ఇంకా ఎక్కువ గురించి చెప్తుంది. ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే అంటది, కర్మ కదా మరి ఎంతవరకు ఉంటే అదే మరి తప్పదు, మనం మంచిగానే చెడైనా అని మనం అనుభవించాలి అన్నట్టు అంతా బాగా చెప్తుంది. కానీ బాబాయ్ కొంచెం పెద్దోడు, బీటెక్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఎంబీఏ బొంబాయి సీట్ వచ్చింది బాబుకి. కానీ కృష్ణుడిగా ఏమైనా తనతో అయితే మీరు ఇంట్లోనే ఉన్నట్లయితే నైవేద్యం పెడుతుండండి, దానివల్ల మార్పు వస్తుంది. టెంపుల్ కి కీర్తన జరిగేటప్పుడు తీసుకువెళ్తుండండి. కీర్తనలో చాలా ఎనర్జెటిక్ గా చాలా ఆనందంగా ఉంటారు కాబట్టి దాని వైబ్రేషన్ అనేది బాగా తగులుతుంది అనమాట తొందరగా. సో అలా కీర్తన జరుగుతున్నప్పుడు టెంపుల్స్ కి తీసుకెళ్తుండండి, ప్రసాదం పెడుతూ ఉండండి. ఎప్పుడైనా కృష్ణ గురించి మీరు విన్న పాయింట్స్, నాకు ఇది చాలా నచ్చింది నాన్న అని చెప్పి మీరు షేర్ చేయండి, నీకు చెప్పాలనిపించింది నాకు అని షేర్ చేయండి. అట్లాగా రుద్దినట్లుగా ఫోర్స్ఫుల్ గా చేయొద్దు, బట్ ఏంటంటే అది న్యాచురల్ గా జరిగిపోతుంది అన్నట్లుగా వాళ్ళకి ఇవ్వండి. వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు అనుకోండి, దెన్ మీరు ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అనమాట. వాళ్ళు కొంచెం అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా లేరు అంటే గనక మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో ప్రసాదం ఆఫర్ చేయడము, ఎప్పుడైనా కొన్ని పాయింట్స్, ఏదైనా కథ గురించి ఏదైనా పాస్ట్ టైం విన్నారనుకోండి, మీకు బాగా నచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని మీ బాబుకి చెప్పండి. వాళ్ళు నేను ఇది క్లాస్ లో విన్నాను, నాకు అది విన్నాక చాలా హాయిగా అనిపించింది, నాకు పొద్దు నుండి కొంచెం మనసు బాగాలేదు, ఇది విన్నాక చాలా సాంత్వన అనిపించింది, రిలాక్స్డ్ గా ఉంది అని చెప్పి అలా షేర్ చేయండి. సో మీ గురించి వినడానికి ఇష్టపడతారు కదా జనరల్ గా పిల్లలు. అమ్మకి నాన్నకి కొంచెం బాగుంది అంటే వాళ్ళు తృప్తిగా ఫీల్ అవుతారు కదా. సో మీ గురించి చెప్తూ కృష్ణని జోడించండి అందులో, అట్లా చేయండి.
సో నాకు ఇవాళ ఇట్లా మనసు ఎందుకో డిస్టర్బ్డ్గా ఉంది. కానీ ఇలా ఇవాళ నేను ఈ క్లాస్లో ఈ పాయింట్స్ వినడం వల్ల నాకు మన లైఫ్లో జరిగిన సిచ్యువేషన్స్ని దాన్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు నిజమే కదా. సో ఇట్లా నాకు ఎంతో మంది బాధపడుతున్నారు, కానీ నాకు ఇది దొరకడం వల్ల నేను దీని గురించి ఫ్రీ అయిపోయాను అని చెప్పి నాకు ఇవాళ ఇలా అనిపించింది నాన్న అని చెప్పి అలా షేర్ చేయండి. సో కృష్ణ గురించి వినే కొద్దీ ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది, చాలా తృప్తిగా ఉంటుంది మనసుకి అని చెప్పి అలా చెప్పండి. అట్లా కొంచెం మీరు పాజిటివ్గా ఇస్తూ ఉండండి ఇన్పుట్స్. మెల్లిగా వాళ్ళకు కూడా మార్పు అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మాతాజీ. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. నేను చెప్తాను మాత, అలాగే కొంచెం కొంచెం చెప్తూ ఉంటాను స్టోరీస్ అవి. ఎస్ మాతాజీ. మనకు వచ్చిన మార్పుని మనం చెప్పినప్పుడు పిల్లలు వినడానికి ఇష్టపడతారు. అలా కాకుండా మనం ఫోర్స్ఫుల్ గా రుద్దేశాం అనుకోండి, లేదు నువ్వు చేయాల్సిందే నువ్వు చేయాల్సిందే నువ్వు చేయాల్సిందే అనే కన్నా కూడా ఫస్ట్ మనం ఏం ప్రాబ్లంలో ఉన్నాం. మీ ప్రాబ్లం అంటే మీ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమే కదా, అందరి ప్రాబ్లమే కదా. సో మీరున్న ప్రాబ్లం, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మీరున్న ప్రాబ్లంలో మీరు ఇవాళ భక్తి వైపు తిరగడం వల్ల మీకు ఏ ఫోర్స్ ఏ ఎనర్జీ వచ్చి మీరు ముందుకెళ్ళగలుగుతున్నారు, ఏ బలం మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు అనే విధిగా కూడా మీరు కృష్ణ చైతన్యాన్ని చెప్పొచ్చు అనమాట ఫ్యామిలీలో వాళ్ళకి. ఓకేనా మాతాజీ? బోల్ మాతాజీ, చాలా చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాద్ ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం. అండ్ June 7th నుండి మనకి భగవద్గీత క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఈవినింగ్ 8కి. నేను చెప్తున్నాను అది క్లాసెస్. అండ్ మీకు ఈవినింగ్ కుదరడం లేదు అంటే మార్నింగ్ మనకి మొన్నటి నుండి స్టార్ట్ అయింది. June 2nd నుంచి ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది, మీరు అందులో అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఈవినింగ్ కుదురుతుంది అంటే June 7th నుంచి మనకి 8 to 9 PM ఉంటాయి క్లాసెస్. భగవద్గీత 18 days 18 chapters ఉంటాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ మీరు అది జాయిన్ అయ్యి క్లాసెస్ వినొచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. నిన్న మీరు నాకు చెప్పారు కానీ నేను అంటే వేరే పనిలో ఉన్నది. అంటే పనిలో అంటే నేను యాక్చువల్లీ దేవునికి ప్రసాదం పెట్టుకుంటే అప్పుడు నేను మీకు రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేకపోయినాను. సారీ మాతాజీ. ఇంకొకటి మీరు అంటే నేను క్లాసులు వింటూ వేరే డిఫరెంట్ జూమ్ క్లాస్ లో వింటూ ఉంటుంటాను. సో హ్యావ్ నోటీస్ దట్ మీ యొక్క క్లాస్ చాలా మంచిగా స్పష్టంగా మరి ఒక నేను హంబల్నెస్ మీద చాలా చూస్తాను. ఆ కోపం లేదు, మీరు ఇంత ఎవరైనా ప్రశ్నను చాలా మంచిగా విని ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడంలో చాలా నైపుణ్యత మీలో ఉన్నట్టు నేను గమనించిన మాతాజీ. సో నేను అనుకుంటున్నానంటే ఇంత ఓర్పు ఇంత సహనం మరి ఆ వినే ప్రశ్న కూడా మీరు చాలా బాగా వినడం, మరి అంటే ఇది ఈ క్లాస్ లో చెప్పిన దానికి రిలేటెడ్ కాకుండా కానీ మీరు దానికి కౌన్సిలింగ్ అనేది కూడా చాలా మంచి ఇస్తున్నారని గమనించిన మాతాజీ. చాలా చాలా థ్యాంక్స్. బహుశా గ్రూప్ లో ఉన్న వారికి కూడా ఇది అదృష్టభావంగా భావిస్తున్నాను మాతాజీ. సో థ్యాంక్స్ సో మచ్. శ్లోకాలు కూడా మీరు రిపీట్ చేయడము అంటే ఒక చిన్న పిల్లలకు ఏ రకంగా శ్లోకాలు నేర్పిస్తారో మీరు అట్లా మీరు మళ్ళీ ఒక శ్లోకం మొత్తం ఎలా నేర్పిస్తారు అనేది కూడా నేను ఈ రోజు చూసాను. ఇంతకుముందు నేను జాయిన్ కాలేదు. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ క్లాస్ ఫర్ మీ. సో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. Thank you so much, Prabhuji, for your feedback. Thank you so much. Thank you so much, Mataji and Prabhuji. We'll meet again on next Wednesday. Next Wednesday, మళ్ళీ మనం నేను వస్తాను. రేపు మనకి లక్ష్మీ మాతాజీ వస్తారు. లక్ష్మీ మాతాజీ కంటిన్యూ చేస్తారు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ, ధన్యవాద ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ.